Are you guys ready? Okay, so let me begin the story. I'd like to tell you a story about Mr. Right and Miss Right. Matthew Zane, Matthew Zane. Matsalu Zane. Okay, so one evening they were baking cookies and Mrs. Wright suddenly called out, "Oh no, there is no flour left. You will need to go out to the store right now." Right now. "I can't believe you forgot to check the pantry," grumbled Mr. Wright. "It will only take 20 minutes if you come right back. Go to the corners of the first and second streets and turn left at the stop sign. Then go to the 43rd Street and turn right, and the shop will be on your left," declared Mrs. Wright as her husband left the house. Mr. Wright found the store and asked the assistant where he could find the flour. The assistant pointed and said, "Go to the aisle 4 and turn left. The flour and sugar will be on your left." Mr. Wright made his purchase and walked right out the door. He turned left, but he couldn't remember where he had left his car. Suddenly, he remembered that he had to Mrs. Wright's car and that his car was in the driveway at home, right where he had left it. He finally found the right car, opened the boot, and put the flour right inside. Eventually, a weary Mr. Wright found his way home. Mrs. Wright had been waiting impatiently. "I thought you could be right back," she said. "I left all the cookies ingredients on the kitchen counter and the cats got into the milk. You will have to go to the right back to the shop again." Mr. Wright sighed. He had no energy left. "I'm going right to bed," he said and left Mrs. Wright standing in the kitchen. Okay, so सबैको right answer. Okay, so we have 5 more minutes. Shall we try one more story? This will be अलिक quick हुन्छ होला, छिटो छिटो ल. Okay, so once upon a time, Mr. Wright took our three left-handed children, Wendy Wright, Larry Wright, and Billy Wright, on vacation. They left on Monday and planned to return before the Thanksgiving holiday. Billy Wright left school for the Wright vacation. Wendy left a whole plate of leftover for her cat to eat during the Wright vacation. But Billy, who was the president of the local left-handers club, was immediately stressed after leaving because he left behind all the rights which they had never left because it never stopped raining. They knew they still had the weekend left, so Mrs. Wright decided the right thing to do was to return home right away and catch the sun. They arrived home, which is located to the left of the Blue River, on the bright sunny day in time for Thanksgiving dinner. The next day, they were happy to share another family meal of leftovers. Okay, hands down, please. Okay. Yeah, so आज सेसन अलि लामो हुन्छ होला, सो द्याट्स अलिकति फिजिकल्ली नै एक्टिभ भएर
अनि so have you guys के अरे अघि फर्म पठाएको थियो त्यो फर्म भरेछ feedback form. Please, if you haven't filled that form for us, right? Okay, so okay, so I think we still have 4 minutes left till Sagar joins. So let's do that activity one more time, Gurme. But this time, when you say left, we raise our right hand. When you say right, we do our left hand. Let's do it the opposite way. Okay. Okay, so we are in activity. So I will read a story. And if I say the word right, you have to raise your right hand. If I say the word left, you have to raise the left hand in originally, right? I would say this time say we will do opposite. If I say right, you have to raise your left hand. And if I say left, you have to raise your left hand. Right? Once upon a time, Mrs. Wright took her 3 left-handed children, Wendy Wright, Larry Wright, and Billy Wright, on vacation. They left on Monday and planned to return before the Thanksgiving holiday. Billy Wright left school for the Wright vacation. Wendy left a whole place of leftovers for her cat to eat during the Wright vacation. But Billy, who was the president of the Left-Handers Club, was immediately stressed after leaving because he left behind all the addresses of his friends he planned to write while on vacation. This mistake left Billy's friends in the dark. By the middle of the week, all the Wrights wished they had never left because it never stopped raining. They knew they still had the weekend left, so Miss Wright decided the right thing to do was to return home right away and get some sun. Okay. So they arrived home, which is located to the left of the Blue River, on a bright sunny day in time for Thanksgiving dinner. The next day, they were happy to share another family meal of leftovers. Okay, so it's in our story, and we will do this activity whenever if we could gather together next time. It's a group of physically, it will be more fun. And virtually, Okay, thank you, Gurme. Okay, so active listening is including me. Okay, so when he says right, left, that's pretty easy. But when he says left, and we have to do the opposite, then only we start to like really listen to him and try to coordinate it with our bodies. I know. So active listening, that is it. And it especially Bharat send you guys a form, which is very important to know what you've learned. If you have learned, then what you've learned. If you have not learned, then why haven't you learned? Whenever there is a form, please fill it and send it by the end of by tomorrow. So Sagar is here. Yes, from Sagar from Full Circle is here. Sagar, can you hear me? Hello, everyone. I can hear you. Yes, Okay. Cindy. Hello. Okay. Hi. Welcome.
Thank you very much. Can you guys hear me? Yes. Yes, we can hear you. Okay, great. So Okay, how many of Sagar. us are here? Yes, you can start right away. Cool. How long was this class going on for until right now? Today is, okay, I let the participants answer if they remember what day is today. It's Wednesday. Nice try, Samki. I mean, how many days of sessions it has been? 23. Okay, today is the 24th day. All right, no worries. Cool. So class भर्खर सुरु भएको हो कि अघिदेखि भइरहेको छ? Sorry? We started at 4, so 4:15 Samaji, we're Okay. doing warm-ups. Great, great, great. Hi everyone. Okay, yeah. Okay, I'm quite excited about this workshop. So I hope we will have a very fruitful collaboration. Let's make it as smooth as possible. I mean, this is the first time I've done workshop for, outside photo circle, the regular workshops that we do. I've done one, like couple of workshops where those were, yeah, I mean, anyways, this is a little different, and given the kind of work that I've seen from what I've received from Indy earlier today, I am quite excited. I think you guys have already done a head start, and seems like photos are already quite pretty. And let's see on the coming weeks what we can produce. And मलाई अलिक के अरे बोल्दा बोल्दै धेरै बोल्न थाल्यो भने मलाई रोक्नु है, म आजकल एकदमै धेरै बोल्ने भएको छु. And let's make it very as interactive as possible. Please don't shy away. एकदम हुन्छ नि चुप लागेर बस्ने त्यसरी त्यसरी गर्यो भने अलिकति हुन्छ नि, मलाई पनि बोल्दै जाँदाखेरि ला के भयो कता पुगे भन्ने हुन्छ. सो बिचमा रोकेर टोकेर जम्प गरे हुन्छ, chime in, like हुन्छ नि, whenever you have any question or you want to add onto something. Whenever, most of the time the workshop के हुन्छ भने participants or anyone in the class, they remember something, एउटा anecdote अब आफ्नो लाइफमा घटेको घटना अथवा केही त्यस्तो याद आइहाल्छ, अनि भन्नु कि नभन्नु भन्ने हुन्छ. सो त्यस्तो बेलामा चाहिँ प्लिज डु सेयर द्याट. त्यसले एउटा लेयर थप्छ अनि हुन्छ नि अलिकति कुरा गर्न पनि रमाइलो हुन्छ. Before we begin, so I can see 14 total 14 participants, including me, Indy, and all Bharatji and everyone. So how many students are here and cheering to? कति जना student हुनुहुन्छ? 9. Okay, so 9 students. We will be together for the next 7 days, right? Okay, great. Probably 10 or 11 because few are Where the absent rest? today. Yeah. 3 are absent? A few, Okay. let's say 1 or 2, yeah. Oh my God, they're going to miss a lot then. Is it possible to ask them join in right now? She just messaged me she's outside and it might take her some time. So I have told her, you can join in middle. But let's see. That's one person. What about one person. the rest 2%? I think that's it. 10% would be our final. Let's take that Okay. for now. Anyways. All right. ल है त. एक राउन्ड सर इन्ट्रोडक्सन गर्नुपर्छ. म सबैको नाम त देखिरहेको छु यहाँनिर स्क्रिनमा. एक्चुअली फेरि अस्ति हामीले एक्चुअली त भेट्यौँ, त्यो बेला पनि मैले आफूलाई इन्ट्रोड्युस त गरिसकेँ. त्यही हो, म यहाँ फोटोसप नेपाल लेखिरहेको छु, तर मेरो नाम चाहिँ सागर हो, सागर छेत्री. You can call me Sagar, you can call me Sagar Dai, you can call me, so yeah, don't call me anything else. Dai भन्ने हुन्छ, सर त नभन्नु होला है प्लिज.
Okay, so तपाईहरु सबैजनाले हाम्रो करिकुलम पाउनुभयो स्टोरी टेलिङ वर्कशपको? Did you guys manage to see it? I've shared it with Indy though. No, छैन है. So हामीले अब आउने केही दिनहरुमा फोटोको थ्रुबाट स्टोरी कसरी क्रिएट गर्न सकिन्छ, कथा कसरी भन्न सकिन्छ भन्ने कुराको बारेमा पढ्छौं, सिक्छौं. त्यो फोटो स्टोरी भनेर भनिन्छ. फोटो स्टोरी भनेको चाहिँ बेसिकली कहिलेकाहीँ चाहिँ एउटै फोटोमा मान्छेहरूले के कथाहरू बुन्न थाल्छ हैन, तर त्यो भन्दा पनि हाम्रो फोटो स्टोरी गर्ने तरिका चाहिँ we use multiple single photographs, we combine them together, we choose photographs, like a big pool of photographs, and then put them side by side, एक पछि अर्को अर्को पछि अर्को गर्दै राख्छौं र 8 देखि 15 वटा फोटोको माध्यमबाट एउटा फोटो स्टोरी बनाउन एटलिस्ट त्यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस गर्ने गरेका छौं है. सो त्यो गर्ने कोसिस गर्छ हामीले. फोटो हेर्न सिक्छौं, फोटो भित्र फोटोलाई कसरी रिड गर्ने, फोटोमा के इन्ग्रेडियन्टहरु भयो भने फोटो स्ट्रङ हुन्छ, फोटोमा लाइटको भूमिका के छ, फोटो खिच्ने मान्छेको कतिको भूमिका हुन्छ त्यो भयो. त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं. अनि पछि गएर हामीले एडिटिङ भनेको के हो, एडिटिङ भनेको चाहिँ नर्मली सिधा हामीले कहिलेकाहीँ कसरी बुझिरहेको हुन्छौं भने एडिटिङ भनेको चाहिँ फोटोलाई पोस्ट प्रोसेस गर्ने, त्यसमा ब्राइटनेस, कन्ट्रास्ट, त्यसको स्याचुरेसन हैन, त्यसको कलर्सहरु मिलाउने कुरालाई एडिटिङ भनेर बुझ्ने गरिन्छ. तर फोटोग्राफीको भाषामा एडिटिङको अर्को अर्थ छ. त्यो भनेको फोटोहरुलाई चुज गरेर सिक्वेन्स गर्ने हैन, एक पछि अर्को राख्ने एउटा तरिकालाई चाहिँ एडिट भनिन्छ, भिडियोमा एडिट गरे जस्तै. एनीवे, सो जम्पिङ इन, बिस्तारै यो वर्कशपको दौरानमा सबैजनासँग साले पालो तपाईहरुलाई बुझ्ने कोसिस गर्छु. हामीसँग धेरै समय नभएको हुनाले जम्पिङ है. So today म पहिला सुरुमा तपाईहरुलाई I share what will I share? Okay, so आज हामीले so I'll be taking care of this workshop. We are planning to do Sagar Bhattrai, my colleague and fellow photographer who was supposed to join me, but we are super swamped with other workshops that are currently happening in Photo Circle, so we have kind of divided our time, and I personally enjoy a lot taking this workshop for a younger crowd. So आजको दिनमा हामीले we'll talk about aesthetic in photography. By aesthetic, we will be talking about composition in photography. We'll be talking about content in photography, basic rules, and we'll be talking about different kinds of light that is available for us to take pictures. यति गरेर हामीले आज असाइनमेन्ट दिएर अनि हामी सकाउँछौँ. Okay. सबैले मेरो स्क्रिन देखिरहेछ? Okay, we'll start with aesthetic 1. Oh no, के भयो? कस्तो भइरहेछ क्लास सबैजनाको अहिलेसम्म? दामी राम्रो भइरहेछ. हो, रमाइलो छ है फोटोग्राफी? या इन्ट्रेस्टिङ. Great. All right, म यसैबाट देखाउँछु है त. देखिरहेछ? All right. So composition and content है त, straight away. So हामीले अब फोटो खिच्छौँ हैन, मैले चाहिँ तपाईहरुको फोटोहरु सर धेरै जनाको हेरे, सबैको त हेर्न भ्याइन. हामीले अब आफ्नो आँखाको अगाडि जे हामीलाई इन्ट्रिगिङ लाग्छ, इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ त्यसको फोटो खिचिरा हुन्छ हैन. त्यो भनेको एकदमै प्योर वे अफ डकुमेन्टिङ आवर लाइफ्स. Documenting different worlds that we live in. हाम्रो फ्यामिली सर्कल हुन्छ, हाम्रो फ्रेन्ड सर्कल हुन्छ, हाम्रो अरू
जुन जुन परिवेशमा हामी गुज्रिन्छौँ, हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ, त्यो बेलामा देख्ने हामीले हुन्छ नि लाइक कुराहरूलाई हामीले खिचिरहेको हुन्छौँ, तर त्यसलाई एकदमै स्ट्रेट तरिका हुन्छ नि, एकदम प्योर तरिकाले केही नसोचिकन एउटा क्यामेरा लिएर गएर जे कन्टेन्ट अगाडि देखाएको छ त्यसलाई मजाले हुन्छ नि कम्पोज नगरिकन खिच्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ त्यो। तर अलिकति त्यसको बारेमा अलिक त्यसलाई चिरफार गर्ने कोसिस चाहिँ हामी आजको सेसनमा गर्छौँ। सो कम्पोजिसन एन्ड कन्टेन्ट हामीले सागर भाइ, यस तपाईँ स्क्रिन सेयर गर्दा हो? हो ला आइसेन हो, स्क्रिन फ्रोज भयो जस्तो छ तपाईँको। ओके 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 अरूमा अरूले दिइरहेछ? ए यस यस मैले पज गरेको थिएँ। ओके एनिवेज अब आयो? आयो। अलराइट, सो कम्पोजिसन कन्टेन्ट है त। हामीले फोटो खिच्दाखेरि I'll go क्विकली, एकदमै त्यो फलो गर्नु ल मलाई, फेरि बिचमा इफ यु जोन आउट देन युल मिस अ लट। म बिचबिचमा चेक गर्दै पनि गर्छु। त्यो क्लासरुममा हामी पहिला स्कुल पढ्दाखेरि टिचरहरूले पढाउँदा त्यो साइन्स म्याथ पढाउँदाखेरि जस्तो हुन्छ नि, टिचरले एउटा कुरा पढाइरहेको हुन्थ्यो, हाम्रो दिमाग अन्ततिर गइसकेको हुन्थ्यो। आई होप दिस आर्ट फोटोग्राफी क्लास वन्ट फिल लाइक द्याट। सो फोटो खिच्दाखेरि नि हामी फोटोग्राफरहरूले तपाईँहरूले यो 3टा क्वेसन्सहरू आफ्नो दिमागमा राखिरहने ब्याक अफ द माइन्ड। सो जहिले पनि फोटो खिच्दाखेरि मेक स्योर, सो हाम्रो सब्जेक्ट थियो वाट इज योर सब्जेक्ट, अनि फोटो हेर्दाखेरि अथवा त्यो सिनमा त्यो भ्यू फाइन्डरमा जब हेर्छौँ, हाम्रो फोनको स्क्रिनमा जब हेर्छौँ, हाम्रो आँखा कहाँ गइरहेछ, वेयर डज आवर आई गो, अनि वाट डज इट मेक यु फिल। बुझ्नुहोस् है, यहाँनिर 3टा कुरा छ, सब्जेक्ट, आई र फिलको कुरा गरिरहेछ। सब्जेक्ट समथिङ द्याट यु क्यान सी, हाम्रो आँखा कहाँ गइरहेछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ सब्जेक्ट मात्र नभएर सब्जेक्टको वरिपरि अरू कुराहरू पनि हुन्छ। जस्तो अब एउटा एकजना व्यक्तिको हामीले फोटो खिचिरहेछौँ बजारमा भने, त्यो बजारमा त भिडभाड होइन, दुनियाँभरिको कलर लाइन्स तारहरू गाडीहरू हिँडिरहेको हुन्छ। सो सब्जेक्ट एउटा मान्छे हुनसक्छ, तर उसको ब्याकग्राउन्ड र फोरग्राउन्डमा अनेक कुराहरू भइरहेको हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो आँखामा त हाम्रो कन्ट्रोल हुँदैन। सब्जेक्टलाई हेर भनेर दिँदैमा आँखाले त्यो सब्जेक्ट मात्र हेर्ने होइन, त्यो फोटो हेरिसकेपछि आँखा दुनियाँभरि फोटोको वरिपरि नाचिरहेको हुन्छ। सो हाम्रो आँखा कहाँ गइरहेछ भन्ने कुरालाई पनि हामीले ट्र्याक गर्न आवश्यक छ। अनि वाट डज इट मेक यु फिल, सो फिलिङको कुरा, फोटो हेर्दाखेरि त्यसको कलर, त्यसको एक्सप्रेसन, त्यसको ओभरअल हुन्छ नि मुड कस्तो छ, त्यसले हेर्ने मान्छेलाई एक खाले फिलिङ रिले गरिरहेको हुन्छ। सब्जेक्ट र आई चाहिँ ट्यान्जिबल कुरा भयो, समथिङ द्याट यु क्यान सी होइन, फिल गर्न सकिने कुरा, देख्न सकिने कुरा, छुन सकिने कुरा। फिलिङ भनेको चाहिँ इन्ट्यान्जिबल भनेको चाहिँ देख्न नसकिने कुरा, त्यो चाहिँ मनले मात्र फिल गर्छ। सो फोटोग्राफीमा यो फिलिङको कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मलाई पर्सनल्ली यो देख्ने भन्दा पनि हुन्छ नि, फोटो हेर्दाखेरि के फिल हुन्छ त्यसले बढी महत्त्व राखिरहेको हुन्छ मेरो फोटोग्राफी करियरमा चाहिँ। ओके, सो अनि अर्को क्वेसन, चौथो क्वेसन चाहिँ यो सबैजनालाई सोध्छु है त, एकजनाले भलन्टियर गरेर एन्सर गर्न कोसिस गरे हुन्छ। हाम्रो बेस्ट इक्विपमेन्ट फोटोग्राफी गर्नको लागि चाहिँ के होला त? Can anyone volunteer? Kalsang. Mobile phone. Mobile phone. Which mobile phone? Any kind of mobile phone. Oh yeah. Best equipment. One is light. Light is one of your best friend in photographs. What is your best equipment? Light. Okay. All right. I'll take that answer. Sonam. I'll go with mobile. Oh, you go with mobile. Okay. Sonam, what do you think? Like for me, art. Art. All right. Okay. I'll take that too. Tenzi. Me? Yeah, Tenzi. Tenzing. Anyone? Okay. It doesn't matter. Tenzing. Aka. Aka. Who's this? Okay, one last try. One last try for Dawa. Okay, Dawa, go on. Direction. Direction. Okay.
Okay, I mean, all of you are right, but the most important thing is the eyes, definitely the eyes. Akha nai ho. By eyes, I don't necessarily mean this this eye, you know, the overall thinking that goes behind the viewfinder. You know, that's the most important thing. Otherwise, you know, the photographs, yeah, the machine le गर्ने machine त just the medium, it's just a tool, you know. एउटा हतौडा एउटा शेफको किचनमा भएको चुलो जस्तै, चुलो जति नै फ्यान्सी भए पनि पकाउने कुरा त हुन्छ नि, जति फ्यान्सी चुलो पनि पकाउन नआउने मान्छे छ भने उसले जहिले पनि खाना डढाउँछ नि है, त्यो भएको हुनाले so the tool, the machine is the least important thing for us. You know, the most important thing is the mind, the eye that is behind the viewfinder. So never forget that. But I'll ask you another question. But also your feet, yeah. हाम्रो खुट्टा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त. सो हामीले राम्रो फोटो खिच्नको लागि घरभित्र बसेर काउचमा सुतेर मात्रै राम्रो फोटो खिच्न सक्दैन. So you have to go out there, and you have to meet people, you have to go in the scene, in the field, and make photographs. So feet are equally very important. And another most important thing is, can you guess? Don't say the fingertip. Huh? Camera. Okay, your smile. Okay, I can definitely see a lot of you with amazing smile. So use that as a tool. See, because we are out there documenting other people's lives most of the times. So I mean, if we go out there with a grumpy face and a very deadly looking eyes, people won't let you in, you know. So you have to be very as friendly as possible. You have to comfort people, you know, you have to make people let you into their lives. So to be a storyteller, you have to enter so many lives, you have to touch so many lives, you have to learn about so many people and understand different kinds of different layers of stories around us. So in order to do that, these are a couple of things that you need to crack before you be the good storyteller. So a few moments back, I was briefly talking about, I was giving this analogy of a chef in a kitchen, okay, in a restaurant. You know, we don't have to talk about chef, we can talk about someone who cooks for us, okay? So I most of the time in our workshops, I talk about this idea of ingredients. You know, when I give my lecture on composition and content, I talk about this idea of ingredient. हामीले खाना पकाउँदाखेरि जसरी विभिन्न खाले मर मसलाहरूको आवश्यकता पर्छ, त्यसरी नै फोटो बनाउँदाखेरि, फोटो पकाउँदाखेरि है, फोटो पनि पकाउनु पर्छ रे के. त्यो फोटो पकाउँदाखेरि चाहिँ there are a couple of ingredients. 11 वटा ingredient मैले लिस्ट आउट गरेको छु. यो 11 वटा ingredient चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल हुन्छ रे. हामीले हाम्रो पास्ट एक्सपिरियन्सेसहरुबाट टिपेका कुराहरु, सिकेका कुराहरु हुन् जुन चाहिँ हामी आज तपाईहरुलाई शेयर गर्न गइरहेका छौं. ओके, जसरी हामीले अब एउटा सिम्पल केही पकाउनु पर्यो भने, यो चाहिँ अनुजी, अनुजी, do you cook? Yes, I do. Okay, one of the most favorite dish, I mean, don't pick a complicated dish, but a very simple, but one of your favorite dish. What would that be? Oh, kheer. Like English, okay. I don't know. Okay, rice pudding, kheer, right? So can you briefly take us through how do you cook it? What are the ingredients that you use to cook the rice pudding? Simple, just need milk, and then rice, flour, like pitho atta and something. And then masala. Nepali butcha sabajanaले. I'm sorry, this is the question that must have asked. Yes, okay. Please, I मलाई भन्नु है, छैन भने. It's just that much. I don't take too much, but धेरै कुरा चाहिँदैन खिर बनाउनको लागि, just simple. Okay, Doodh masala and then yeah. Doodh masala सुरुमा भाडा बसाउनु पर्यो, त्यसमा
के हाल्नु पर्यो हैन प्रोसेस पनि भन्नु त प्रोसेस चाहिँ फर्स्टमा भाडा बसाउने त्यसपछि दुध बसाउने एन्ड देन त्यो दुध उम्लिसकेपछि चाहिँ दुध उम्लिँदै गर्छ अनि अलरेडी पिठो मुछेर लाइक रेडी बनाउनु पर्छ अनि सरी खिरको कुरा गरिरहेको थिएँ मलाई दुध रोटीमा गएछ आइम सरी लाइक खिर बनाउनुलाई चाहिँ लाइक सरी दुध बसाउने एन्ड देन लाइक चामललाई पहिल्यै भिजाउनु पर्छ आधा घण्टा जति हजुर हाफ आवर लाइक हाफ आवर जति अनि त्यसपछि त्यो चामललाई दुध उम्लिसकेपछि हालिदिने अनि लाइक आधा पाक्नु लागिसकेपछि चिनीहरू हालिदिनु पर्छ अनि त्यसमा हाल्नुपर्ने मसलाहरू त्यही मरिचको धुलोहरू त्यस्तै हुन्छ लाइक त्यो हाल्ने चलाइराख्नुपर्छ टाइम एन्ड टाइममा डढ्न सक्छ अनि सानो पछि चाहिँ सुरुमा चाहिँ लाइक चामल हालेर अलिकता पाकिसकेपछि ग्यास सानो बनाइदिने एन्ड देन पाक्छ लाइक अराउन्ड 1 आवर जति अब त्यो ग्यास कस्तो राखेको छ त्यो अनुसार 45 त्यस्तै आवरमा मिनेटमा हुन्छ थ्यांक यू भेरी मच अनुजी फर शेयरिङ योर रेसिपी विथ अस सो हामीले उले भनिरहँदाखेरि के विचार गर्न आवश्यक छ भने सी देयर इज अ प्रोसेस ओके त्यसमा प्रोसेस छ सुरुमा के गर्ने त्यसपछि के गर्ने त्यसपछि के गर्ने एकदम कन्सियसली पकाउने मान्छेले सोचिरहेको हुन्छ पकाउने काम चाहिँ त्यस्तो it is a time consuming thing you need right amount of heat you need right amount of sugar if you are cooking sweet things you need right amount of salt you're cooking salty things oil त्यसै गरी त्यसको इन्ग्रेडियन्ट्सहरु अरु मसलाहरु त्यसमा मेन कुराहरु के पकाउनु राइस पकाउनु लाग्ने राइस सब्जीहरु बनाउनु लाग्यो भने तरकारीहरु त्यो भएको त्यस्तै तरिकाले फोटो बनाउँदाखेरि पनि त्यस्तै इन्ग्रेडियन्ट्सहरु छन् जुन चाहिँ हामीले चाहिए अनुसार युज गर्नुपर्ने हुन्छ तर खाना पकाउनु र फोटो पकाउनुमा अलिकति फरक अन्तर छ खाना पकाउँदाखेरि चाहिँ यो ग्रेजुअली इन्क्रिज हुन्छ इट टेक्स टाइम झ्याप्प एकैछिनमा हुँदैन फोटो पकाउँदाखेरि चाहिँ इट ह्यापन्स इन फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड मोस्ट अफ द टाइम फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा फोटो खिचिन्छ सो फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा त्यो सबै कुराहरु सोच्न के रे सम्भव छैन त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो कुराहरु हामीले फोटो खिचिसकेपछि पनि हेर्न सकिन्छ फोटोमा छ कि छैन फोटो खिच्दाखेरि खिच्ने ठाउँमा यसो सर हेर्ने बित्तिकै प्रोफेसनल फोटोग्राफरहरूले त्यो सिचुएसन त्यो माहौल हेरेरै उनीहरूले थाहा पाउँछ कि ए यहाँनिर फोटोको पोसिबिलिटिज छ है हो कस्तो राम्रो भ्यू पोइन्ट हैन हामी धरहरामा चढेछौं भने धरहराबाट फोटो खिच्नु लाग्छ किनभने हामीले काठमाडौँलाई अलिकति फरक ढंगले देखिरहेका हुन्छौं सो ओके यहाँनिर भ्यू पोइन्टको कुराहरु आउन सक्छ भ्यू पोइन्ट एंगलको कुराहरु आउन सक्छ सो फोटोग्राफीले त्यसरी सोच्छ so I'll quickly go over this 11 ingredients यो सकिन्छ भने तपाईहरुले स्क्रिनशट लिनु होला अथवा फोटो खिच्नु होला असाइनमेन्ट पनि यहीसँग रिलेटेड हुन्छ आज भ्यू पोइन्ट र एंगल भनेको चाहिँ can you all see me सबैजनाले मलाई देख्छ हजुर I'll do a little bit of since our office is filled with people I've come downstairs in a hall and this hall is a little messy so please bear with me है त हामीले फोटो खिच्दाखेरि नि मेरो आवाज सुन्नुहुन्छ Yes, sir. Yes. the camera like this हैन फोटो खिच्दाखेरि यसरी खिच्छ यसरी खिच्छ सो यो भनेको हाम्रो युजुअल एंगल भयो के हामीले संसारलाई देख्ने हाम्रो फ्यामिलीलाई हाम्रो घरलाई किन बसेर हेर्नु युजुअल एंगल भयो तर जब हामीले यो कुर्सी ल्याएर अलिकति हाम्रो हाइट चेन्ज गर्छौं अलिकति फरक आउँछ फोटोहरु अलिकति फोटो फरक हुन्छ गोल भनेकै टु फोटोग्राफी अनसिन त्यो पनि एउटा फरक बनाउने मैले अस्ति तपाईहरुको हाम्रो लेक्चरमा त्यो एउटा देखाएको थिएँ नि that there are more than how many billions of photos that are taken every day हैन हाम्रो यही क्लासमा पनि we have 10 people you're all competitors हैन सबैजनाले फोटो खिचेर ल्याउनु हुन्छ तर I would urge all of you to look at your peers photographs आफ्नो साथीहरुको फोटोहरु हेर्नु हैन अनि त्यसपछि like compare it with yourself with your photos once in a while and see how can you bring different to the table how can you bring different to your
to this class. तिमीले के फरक गरिरहेको छौ त्यो गर्नको लागि चाहिँ मेबी समटाइम्स तिमीले खिच्ने तपाईहरुले खिच्ने फोटोको एंगललाई चेन्ज गर्ने हो कि कहिलेकाहीँ सुतेर खिच्दाखेरि फरक कुराहरु देखिन सकिन्छ फरक हुन्छ नि एउटै कुरा जसलाई अगाडिबाट देखिरहेको हुन्छ त्यसलाई अलिकति तलबाट खिच्यो भने फरक देखिन्छ माथिबाट खिच्यो भने फरक देखिन्छ साइडबाट अर्को साइडबाट पछाडिबाट त्यो सबै ट्राई गर्न आवश्यक छ सो एंगलको कुराहरु त्यसलाई पनि कहिलेकाहीँ टिल्ट गर्नु हैन टिल्ट गरेर खिचेको फोटोहरु अलिकति सो त्यो ह्यान्डको मुभमेन्ट बडीको मुभमेन्टहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है think about that you need to dance in the field so shape ko kura गर्दै छु म shape र form को कुरा हुन्छ photography मा composition मा so shape भनेको चाहिँ it's a 2D thing form भनेको 3D हो है shape चाहिँ if you look at this mug एकदमै फ्ल्याट तरिकाले हेर्यो भने it look like a 2D thing तर अलिकति तलबाट हेर्यो भने यहाँनिर डेप्थ आउँछ है त्यो डेप्थ आउने बित्तिकै त्यसले एउटा फर्म देखाउँछ सो मोस्ट अफ द टाइम हामीले पोर्ट्रेट खिच्दाखेरि स्टिल लाइफ फोटो खिच्दाखेरि एकदमै अगाडिबाट तरिकाले खिच्यो भने सरी दाइ तपाईको नेट एकदम अलि स्लो रहेछ मेरो स्क्रिन देखिरहेछ स्क्रिन चाहिँ देखिरहेछ बट तपाईको त्यो फेस प्रोपरली देखिरहेछ नि दाइ हेलो सबै आइरहेछ काटेर आइरहेछ हो आवाज सुनिरहेछ आवाज आवाज चाहिँ आउँछ काटेर आइरहेछ दाइ काटेर ल्याग भइरहेछ ल अडियो राम्रोसँग आइरहेछ छैन के गर्नु त काटेर आइरहेछ ए अघि नैदेखि यस्तो भइरहेको हेलो 3-4 मिनट्स भयो दाइ मेबी okay I'm trying this new network is it all right now hello अहिले ठिक छ अहिले ठिक छ अब तपाईले फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेसन गर्न स्टार्ट गर्नु भएदेखि चाहिँ अलिक स्क्रैच आको के ए ओके ल एनीवेज मैले त्यस्तो खासै धेरै डेमोन्स्ट्रेट पनि गरेको थिइनँ मैले के भनेको थिएँ भने त्यो फर्म र शेपको कुरा गरिरहेको थिएँ फर्म भने चाहिँ 2D थिङ 2D सर्फेस हो सरी शेप भने चाहिँ शेप अब सर्कल रेक्टेंगल ट्रायंगल हुन्छ नि सिलिन्ड्रिकल त्यो एउटा 2D सर्फेस हो 2D कुरा हो फर्म भनेको चाहिँ 3D हो फर्ममा चाहिँ जब शेपमा एउटा डेप्थ थपिन्छ अर्को एउटा डाइमेन्सन थपिन्छ तब शेप देखिन थाल्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ फोटोहरुमा शेप देखिएको फोटोजहरु चाहिँ राम्रो हुने गर्दछ सो हाम्रो एम नै प्राय कहिलेकाहीँ किनभने फोटो भनेको त एउटा 2D कुरामा देखिने कुरा हो त स्क्रिनमा होस् चाहे त्यो प्रिन्टेड फर्ममा होस् त्यो एउटा फ्ल्याट सर्फेसमा प्रिन्ट हुन्छ नि त जब त्यो एउटा 2D मिडियममा प्रिन्ट हुने कुरालाई फोटो हेर्दाखेरि जब डेप्थ देखिन्छ जब डेप्थ आउँछ त्यसमा त्यति नै फोटो स्ट्रङ हुन्छ अनि लाइन्सको कुराहरु एकदमै सिम्पल यो कुरा हो तपाईको वरिपरि नै हेर्नुमा देयर आर सो मेनी लाइन्स राइट नाउ देयर इज अ लाइन right here you see there's another line going right here there's my body has a different हुन्छ नि एउटा एक खाले लाइन छ यो पछाडी मेरो आँखाको पछाडीबाट लाइन निस्किरहेको छ सो हामीले बिहान आँखा खोलेदेखि बेलुका सुतिन्जेलसम्म we see a lot of lines हैन अर्ग्यानिक लाइन इनअर्ग्यानिक लाइन अर्ग्यानिक लाइन भनेको म्यान मेड अब्जेक्ट्सहरुको अर्ग्यानिक लाइन हुन्छ जुन चाहिँ एकदमै स्ट्रेट हुन्छ सरी इनअर्ग्यानिक लाइन भने म्यान मेड अब्जेक्ट्सहरुको हुन्छ अर्ग्यानिक लाइन भनेको नेचुरल कुराहरुको लाइन त्यो चाहिँ जहिले कर्भ हुन्छ स्ट्रेट कहिले पनि हुँदैन जस्तै रुखहरु भयो
अनि जस्तै पहाडहरू भयो, जस्तै जति ढुङ्गाहरू भयो, ती कुराहरू चाहिँ अर्ग्यानिक लाइन्सहरू हुन्। सो हाम्रो हुन्छ नि दैनिकीमा we see a lot of lines that are like that forms the world that we live in, basically the physical form. So हाम्रो फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम हामीले त्यो लाइनलाई नजरअन्दाज गरिरहेका हुन्छौँ। हामीले त्यो लाइनलाई त्यति भ्याल्यु दिँदैनौँ। कहिलेकाहीँ कन्टेन्टमा फोकस गर्छौँ, तर अहिले मेरो फोटो खिच्नु पर्यो भने मेरो आँखाबाट यहाँनिर पछाडि आँखा कानबाट एउटा लाइन निस्किरहेको छ, त्यसले डिस्टर्ब गरिरहेको हुन्छ हैन। सकेसम्म सब्जेक्टलाई ब्याकग्राउन्डबाट डिट्याच हैन, सब्जेक्टलाई ब्याकग्राउन्ड क्लिन ब्याकग्राउन्डमा राख्यो भने सिम्पल फोटो खिच्यो भने मोर इफेक्टिभ हुन्छ। सो फोरग्राउन्ड भनेको फोरग्राउन्डमा अनि त्यो सब्जेक्टको पछाडि सब्जेक्टको अगाडि के भइरहेछ, कस्तो लाइन्सहरूले त्यो इन्भाइरोमेन्ट फर्म गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ माइन्डफुल हुन आवश्यक छ। सो लाइन्सहरू हेर्ने, लाइन्सहरूलाई युज गरेर फोटो बनाउन आवश्यक छ है त। Okay, so we'll talk about pattern and texture, right? So pattern and texture ko kuraharu chahi it's quite simple. Pattern is basically a repetition of shape. Kunai pani euta shape ko repetition cha bhane it forms pattern. And texture bhaneko chahi surface quality of surface. Harek surface ko euta quality huncha. Jastै euta हातको स्किन को एउटा क्वालिटी छ सर्फेस। यो टेबल हामी बसिरहेको हाम्रो कम्प्युटर राखिरहेको टेबलको एउटा क्वालिटी छ सर्फेसको। सबै थोकको चाहिँ एउटा टेक्सचर हुन्छ। त्यो टेक्सचर हेर्न आवश्यक छ। प्याटर्न भनेको चाहिँ कुनै पनि कुरा रिपिट भइरहेको, कुनै पनि सिमिलर खाले शेप रिपिट भइरहेको छ भने त्यसले प्याटर्न फर्म गर्छ। हामीले इक्जाम्पल्सहरू हेर्छौँ है त। सिमेट्री र ब्यालेन्स, फोटोमा एक खाले एकदमै ब्यालेन्स हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ त्यो छ भने फोटो त्यो राम्रो हुन्छ। लेयर्सको कुराहरू कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै भिजुअली के भइरहेको हुन्छ हाम्रो आँखाको अगाडि। फर इक्जाम्पल अहिले तपाईहरु बसेको रुममा यसो वरिपरि हेर्नु त सबैजनाले। Look at the room, हैन? If you are asked to take one photograph that can show almost everything in the room, like that establishes the room in that one photograph. फोटो हेरेर थाहा होस् कि यो चाहिँ एउटा कोठा हो, फलानु मान्छेको कोठा हो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो भने कसरी फोटो खिच्न सकिन्छ त? त्यो केसमा चाहिँ यो लेयर्सको कुराहरु मेबी लागू हुन सक्छ। लेयर भनेको चाहिँ अब हामीले आँखा हेर्दाखेरि होराइजन सम्म मैले अहिले झ्याल बाहिर हेरिरहेको छु। I can see so many things. मेरो आँखाको अगाडि एउटा भित्ता छ, एउटा झ्याल छ। There's a विन्डोको बाहिर त्यहाँनिर घरहरू छन्। त्यो घरको पछाडि अरु घरहरू छ। त्यो घरको पछाडिको घरको छतमा एउटा कालो ट्याङ्की छ। त्यो कालो ट्याङ्कीको पछाडि रुख छ। त्यो रुखको पछाडि पर चन्द्रगिरी र चम्पादेवीको रिज देखिरहेछु मैले। त्यो रिजको पछाडि आकाश छ। सो देयर आर सो मेनी थिङ्स इन फ्रन्ट अफ अस बेसिकली। सो यो सबै कुराले एउटा लेयर फर्म गरिरहेछ क्या, पत्रहरू है। एउटाको पछाडि अर्को, अर्कोको पछाडि अर्को, अर्कोको पछाडि अर्को, अर्कोको पछाडि अर्को, अर्कोको पछाडि अर्को। सो जस्तो परिवेशमा छौँ त्यो परिवेश अनुसार फरक भए अनुसार त्यो लेयर्सको इन्टेन्सिटी पनि बढिरहेको हुन्छ। तपाईको कोठाभित्र कम सामानहरू होला, तपाईको कोठा बाहिर जानुभयो, चोकमा जानुभयो भने देयर विल बी अ लट अफ थिङ्स। सो यो सबै कुराहरूलाई एउटा कम्पोजिसनमा युज गर्न सकिन्छ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ एक्जाम्पल पनि हेर्छौँ र हामीले प्र्याक्टिस पनि गर्छौँ। ओके, सो फर एक्जाम्पल यहाँनिर एउटा टेबलमा हल्लियो भने भन्नु है। Online thing is so hard, man. This is one thing. Okay, let's say these are buildings, and this is the person that you are trying to photograph. That man is standing in front of a building, and let's say and this is the sky or a jungle, right? अथवा तपाईहरुको कोठामै केही कुराहरु छ भने यो तपाईहरुको आँखाको अगाडिको कम्प्युटरको पछाडि
एउटा बुक सेल्फको पछाडि एउटा भित्तामा झुलिरहेको पेन्टिङ लेट्स से अब तपाईँको रुमको फिचर्सहरू मेन फिचर्सहरू यो तीनटा हैन यो तीनटै फिचर एउटा फोटोमा देखियो भने चाहिँ इट इस्टाब्लिसेस द फ्याक्ट दैट यु आर टेकिङ पिक्चर इनसाइड योर रुम है त सो यो तीनटै कुरालाई आउनको लागि मैले यताबाट खिचेर भने नहोला हैन यसको मात्र खिचे यो कुराको मात्र खिचे भने नहोला सो आई निड टु फाइन्ड एन एंगल परह्याप्स मेबी फ्रम हियर यहाँबाट यसको भ्यान्टेज पोइन्ट बनाएर यसको फोटो खिच्ने अनि ब्याकग्राउन्डमा यो राख्ने भने सो यो तीनटै लेयरको फोटो मैले क्याप्चर गर्न सकेँ है सो फोटो खिच्दाखेरि चाहिँ वी निड टु थिङ्क अबाउट लेयर इन द्याट सेन्स जुन चाहिँ अहिले मैले भन्दाखेरि इट माइट साउन्ड अ लिटल बिट कन्फ्युजिङ वन्स यु स्टार्ट ट्राइङ थिङ्स विल स्टार्ट टु बी मोर एभिडेन्ट अनि मोमेन्ट्सहरू अर्को एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा मोमेन्टहरू एकदमै यो डिसाइसिभ मोमेन्टको कुराहरू जब फोटोग्राफी पहिला इन्भेन्ट भयो फोटोग्राफरहरूले यसरी क्विकली फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डमा फोटो खिच्न सक्थेन सबै अहिले मोबाइल फोनले 1 मिनेटमा 100वटासम्म फोटो खिच्न सक्छ हैन सेकेन्डमा कतिवटा फोटो खिच्न सक्छ झरेर ब्रस्ट मोडमा खिच्दिरहन्छ त्यति बेला त्यस्तो सम्भव थिएन मिनेटौं लाग्थ्यो घन्टौं लाग्थ्यो एउटा फोटो खिच्नको लागि एक्सपोज गर्नको लागि सो त्यो भएको हुनाले स्टुडियोहरुमा मान्छेहरु ठिङरिङ उभिनु पर्थ्यो पछाडी यसरी फलामको ब्रेस लगाएर टाउको हल्लिन्छ नि त फलामको ब्रेस लगाएर राखिएको हुन्थ्यो अनि 8 मिनेट 10 मिनेटसम्मको एक्सपोजरमा बल्ल अलिकति स्टेबल फोटोहरु आउँथ्यो तर त्यो कुरा अहिले धेरै सजिलो भएको छ सो अहिले मान्छेहरु लड्दै त्यो हुन्छ नि लाइक कसैलाई पञ्च गरिरहेछ फर एक्जाम्पल गरेर त्यो इट क्याप्चर्स दैट फ्र्याक्सन आँखाले देख्न नसक्ने मिस गर्ने कुराहरु त्यो कुरा चाहिँ मोमेन्ट्स क्या त्यो डिसाइसिभ मोमेन्ट चाहिँ क्याप्चर गर्न सक्छ त्यो भयो त्यसपछि एक्सप्रेसन इमोसनको कुराहरु सो सी अघि मैले भनेको भ्यू पोइन्ट शेप लाइन्सहरु सबै यो टेन्जिबल कुराहरु हो यो हेर्दाखेरि थाहा हुन्छ तर इमोसन एक्सप्रेसन भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै त्यो मनले फिल गर्ने कुरा हो त्यो हेरेर हुन्छ नि महसुस गर्ने कुरा हो सो इन्टेन्जिबल कुराहरुमा पनि एकदमै ध्यान दिनु है त तिम्रो फोटोले हाम्रो फोटोले कस्तो खाले इमोसन्सहरु रिले गरिरहेछ इज इट अ ह्याप्पी मुड इज इट सैड मुड इज इट ब्लू एन्ड सैडिश कस्तो खाले एकदमै भाइलेन्ट व्हाट्स ह्यापनिङ इन द फोटोग्राफ है सो मुडको कुराहरु लुक एट द एक्जाम्पल एन्ड देन टाइम what time of the day are you photographing बिहानको टाइममा अर्कै फोटो हुन्छ बेलुका अर्कै फोटो हुन्छ मिड डेमा त्यस्तै खाले डिफरेन्ट काइन्ड अफ फोटोज आउँछ हैन इट चेन्जेस यु नो पिपल उहाँहरुको मान्छेहरु हामी खिच्ने मान्छेहरुको एक्टिभिटिज पनि चेन्ज भएर आउँछ बिहानको रुटिन अर्कै हुन्छ बेलुकाको रुटिन अर्कै हुन्छ एभ्रीथिङ चेन्जेस सो टाइम अफ द डे अल्सो म्याटर्स एन्ड देन लाइट एन्ड कलर सो लाइट एन्ड कलर आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ लास्ट बट नट द लिस्ट है लाइट हेर्न आवश्यक छ एउटा राम्रो फोटोग्राफरको साथी भनेको लाइट हो हामीले यदि लाइटलाई चिन्न सक्यौं लाइटलाई बुझ्न सक्यौं भने चाहिँ हामीले धेरै राम्रो गर्न सक्छौं सो फोटोग्राफी भनेको के हो थाहा छ ल्याटिनमा फोटोग्राफी मिलेर बनेको एकदम बेसिक कुरा हो फोटो भनेको लाइट हो ग्राफी भनेको राइटिङ लाइटलाई युज गरेर लेख्ने काम हो फोटोग्राफी भनेको है सबैजनाले यो बुझ्न आवश्यक छ वी युज light to write something. Okay. All right. So with this brief introduction of the ingredients that is used to make photograph, we'll quickly go through a couple of photographs. There's a long list of amazing photographs by many master photographers. We may not go through all of them, but some of them. अनि अब यहाँनिर चाहिँ सबैजनाले एक्चुअली माइक अनम्युट गर्नु and then I want you to engage. So यो सबै इन्ग्रेडियन्ट्सहरु मध्ये कुन इन्ग्रेडियन्ट्स देख्छ तपाईहरुले फोटोमा त्यो मलाई भन्नु है त So this photograph was taken by one of the very famous photographer Steve Mockery. यो नामहरु पनि टिप्नु ल तपाईहरुको नोट कपी छ छेउमा भने take note of these names. Maybe I'll write these names in the chat. यसमा के देख्छ तपाईहरुले What do you see in this photograph?
out of those ingredients? Come on, quick. Lines. Lines. Pattern, Slide. Angle. pattern, Yeah, exactly. Pattern, because repetition of shape भनेको थिएँ मैले। त्यहाँ त्यो एउटै यो खम्बा हुन्छ नि पोलहरूको repetition छ हैन, अनि त्यो मान्छेहरू बसेको त्यो नवाज पढ्दाखेरिको उहाँहरूको शरीरको repetition, so it forms a pattern. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो आँखा नाचिरहन्छ धेरै बेरसम्म. So this was taken by Steve McCurry. You can check his other works out. So यो फोटोमा के छ त? layers, Color. Layers, yes. Color, yes, because it's black and white, it's monochromatic. emotions, Emotion that is relayed through the expression of Memory. people's faces. Memory, okay, maybe, I don't know, not sure about memory though. So The ingredient lines. lines, yes, lines. Direction. हजुर, Directions. direction. त्यो ingredient हेर्नु त, त्यो ingredient मा direction छैन नि. You're making, I like this actually. You're thinking out of the box. I really appreciate that. But let's come back to that. Viewpoint. As a viewpoint, yes. The most important thing is viewpoint, right? यही photo लाई, maybe this photo was taken in Gode Jatra in Tudi Hill, where there's this horse ride and all this different kind of activity that happens around horses. So people were there watching it. The photographer, what he did was he kind of very clever, in a very clever way, he went down perhaps in the ground level and made this frame. So it creates a little bit of tension, हैन? यसलाई सिम्पल उभिएर खिचेको भए त्यस्तो हुन्थेन होला. त्यो त्यो काँडे तारको थ्रुबाट मान्छेहरूको भिड, हैन, साधारण नेपाली जनताहरूको भिड देखाउँदाखेरि चाहिँ यसले त्यो माहौल, त्यो बेलाको त्यो समयको एउटा इन्टेन्सिटी, त्यो समयको टेन्सन, त्यो समय हुँदाखेरिको के भइरहेको थियो भन्ने कुरा चाहिँ एक खाले क्युरियोसिटी पैदा गर्छ. It creates a sense of curiosity. So see, another interesting thing is if your photograph creates a sense of curiosity, if your photograph makes me want to know more, if your photograph makes me ask questions, different kinds of questions, यो कहाँ खिचेको होला, यो किन खिचेको होला, यो फोटोले खाले भ्यू किन गर्यो होला भन्ने खाले क्वेशन्स गर्छ भने चाहिँ त्यो राम्रो हो एक हिसाबले है. So see, would you ever consider this as a good photograph? Would you even like this kind of photograph? What are the ingredients that photographer must have? If we have to identify the ingredients that we talked about, can we identify any of them? Shape. Yes, shape. Layers. Layers. Light. Light. What else? What else? Moment. Moment छैन यसमा. Texture. हजुर के हो? Time. Yeah, time maybe, because there's a watch, I don't know. To see color, yes, very important thing. Color. There's a sense of shape that is seen in these machineries. Shapes, yeah. There is light. There is a very subtle kind of light, not very intense, not quite very cool pastel light. And there's texture. Sorry, texture. त्यहाँनिर त्यो वालमा हेर्नु त अनुमति बिना प्रवेश निषेध भन्ने लेखेको ठाउँमा त्यो फोरहरू अनि त्यो यो सर्फेसको क्वालिटी, मसिनरीको सर्फेसको क्वालिटी, हैन, it has this very rugged sense of texture on it, and it makes me feel, why must this photographer have taken this photograph? के हो यो फोटोग्राफ खिच्नु पछाडिको राज? I don't know. It looks like, to me, it looks like an abandoned workshop or something. So this photograph was taken by one of the very famous French-Belgian photographer, Frédéric Leclou. Check him out. He has been to Nepal for many years, and he has documented Nepal in a very different way. He's a poet. He is a very quiet person. He's a very emotional guy,
and his photographs are in a similar fashion. Okay, so what do you see in this photograph? Lines, Lines, Color. color, color. motion. Do you remember this symmetry that we talked about? Balance. यो फोटोलाई बिचबाट चट्ट काट्यो भने दुईटा भाग बराबर पर्छ होला के. So it has a very eerie sense of balance in this photograph. It looks like a haunted house or something. हुन्छ नि बिचबाट काट एकदमै बराबर फोटोग्राफीले हुन्छ नि बराबर बाँडेको जस्तो के बिचबाट काट्यो भने it is a very balanced photograph. Similarly, symmetric, symmetric, balanced. So हाम्रो गल्लीहरुमा if you go out taking pictures, you know, you see a lot of kids, you know, they're playing. So it's really difficult to take photograph. It's not actually difficult, but it's quite hard. It's quite difficult to get the best shot when we see kids playing. And they run around, they do a lot of things, and you have to be there and dissolve in the scene in order to take a good, meaningful photograph. So, have you ever went for swimming? Swimming जानुभएको छ? Have you swimming pool मा छिर्नु भएको छ है? So swimming pool मा पानीमा छिरेपछि नि हाम्रो गति चेन्ज हुन्छ क्या. We become a part of the water. So पानी जसरी फ्लो हुन्छ हामी पनि त्यसरी नै फ्लो भएर आउँछ. हामी चाहेर पनि हाम्रो युजुअल गतिमा हिँड्न सक्दैनौँ. पानीको आफ्नै पेस हुन्छ. पानी भित्र हाम्रो शरीर पनि एकदमै it becomes like very हुन्छ नि like light and everything. So as a photographer, I always think about this analogy. You know? It feels like, you know, diving into a swimming pool. When you go out in the street has a different kind of energy. It has a different kind of momentum. हाम्रो गल्लीहरुमा हाम्रो घर बाहिर जाने बित्तिकै हाम्रो हुन्छ नि त्यो एनर्जी डिफरेन्ट भइहाल्छ अनि त्यो त्यहाँ भइरहेको एक्टिभिटीहरुसँग हामीले we need to sink in that activity sometimes, हैन. And then photograph in a similar way. For example, यो फोटो हेर्दाखेरि I always think as if the photographer who took this photograph is part of this team. Right? Is also part of these kids. Like it feels like he's also playing. उनीहरु बच्चाहरु jump गरे जस्तै त्यो photographer पनि is also trying to jump and take photograph at the same time. So I really admire this kind of street photography. You know, it gives us a very different. अलिकति tilted छ हेर्नु त त्यहाँनिर तीनटा बच्चाहरु left तिर ढल्किरहेका छन्. त्यसले फोटोलाई लेफ्ट तिर तानिरहेको छ. अनि there's this one guy on the right who's like pulling the frame towards the right. And there's this very strange kind of balance in this image. If that guy to the right wasn't there, then this photograph would have fallen flat. Because the fact is this guy pulling all these photographs towards the right side, it has created this this amazing composition. So yeah, it's my kids are Color. color, time, Moment. Emotion. yeah, emotion. Yes. Moment. So उहाँको yeah mood छ एउटा एक खाली उहाँको expression मा mood छ है. And the light, there's a beautiful soft tone that is there in this photograph. Texture, repetition of shape, those bricks, it creates a different kind of background. It has created a very strong sense of background. It's a strong portrait of that woman waiting to fetch a bucket of water from a well, where two men are half naked and taking a shower during the daytime. Okay, so it has a very strong quality. See, if you pay a little bit of attention, this photograph is taken by some Bangladeshi photographer. I forgot the name. It must have been Munaim Wasif. Note it down and check his work out. Hello, sir. No, sirs, please. Sorry. Sagar dai. Hazur. Question एउटा सोध्नु मन लाग्यो यो फोटोमा फिलिङ चाहिँ कसरी डिस्क्राइब गर्नु पर्यो So yeah, feeling. What is a feeling? You know, मेरो लागि चाहिँ it feels like
because there's this very strange, like, उसको पछाडि बसिरहेको महिलाको अनुहारमा एउटा त्यो मुड छ नि अनुहारको बनावट, then it feels, I don't know, I mean, I don't know, I feel connected to that person, and when I look at her face, I feel like, okay, I mean, this is like, she's there but she's not there at the same time. She's there because she's waiting, and in between that period of wait, she's lost, she's thinking of something else. So I can see that in her eyes. I mean, even though I can see it, but I can see it in that, in that moment. I don't know. It can be subjective. These things are subjective. Subjective भनेको जल हेर्ने मान्छेमा भर पर्छ कतिपय केसमा चाहिँ. I can read an image in a completely different way. At the same time, you can read that particular image in a completely different way because you come from a very different kind of knowledge, from a different kind of background, history, everything, culture. You come from your own unique perspective, from your own unique understanding, knowledge, and everything. So हाम्रो हेर्ने एउटा कुरालाई, एउटा ब्युटी, एउटा आर्टलाई हेर्ने कुरा चाहिँ त्यसरी पनि फरक पर्छ. So not necessarily, if you don't see the thing that I see, if you don't feel the way I feel when I look at one particular photo, it's okay, it's fine, it's totally fine. So the question that you asked, मलाई तिमीले जुन question सोध्यौ नि, I would really recommend you ask yourself, do you feel something when you look at like the 3 question, तीनटा question. पहिला सोधेको थिएँ नि मैले, what is the subject, where does your eye go, what does it make you feel, यो तीनटा question. So it's एकदमै नितान्त पर्सनल कुराहरू हुन्. It differs from person to person. यो फोटोमा के छ? Color. Color. Emotion. Emotion. Moment. Yes, moment. Those 2 guys, that little kid and the bigger kid, perhaps, are totally unaware of the difficult, traumatized situation that little puppy is in, and that photographer may have captured that right, that one decisive moment when the things are happening and that one little puppy, poor puppy, is suffering. So moment is very important. Moment is very important here, and the viewpoint, right? The viewpoint, talo gएर खिचेको हुनाले viewpoint is important. What's happening here? Doing exercise. यो नबोल्नेहरु पनि बोल्नु पर्यो है. Please don't sigh out, otherwise people who are speaking will win the race if there is any race. Color. Sorry. Layers. Color, yes. Colors, I think. Colors, yes. Layers. Layers. Yeah, layers. See, photography is very clever. Every time I look at this photograph, I admire the skills of this photographer, because what he has done is he has used this fog as natural background. This studio backdrop. It feels like a studio to me, with a white backdrop to porda, and then for him, these characters, these people are playing out, even though they are not aware of the photographer's presence. Photographer is like completely invisible here. So everyone's doing their own thing, and then photographer went on taking pictures, and that one guy, the moment, your diagonal, it creates an energy, intensity in this photograph. यदि यो मान्छेले यसरी खुट्टा पछाडि माथि आकाशमा किक्न हानेको भए यो फोटो स्ट्रङ हुन्थेन होला, maybe. This photograph must have been flat भनेको not very interesting, right? Okay. So this photograph was taken by a Nepali photographer named Sagar dai, like यसमा चाहिँ टाइम चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? Time. Yes, time of the day. It must have been the morning time. Today Helma bian morning walk आउने मान्छेहरु. Yeah, obviously time has played a very big role here. So yeah, हामीले अब फोटो खिच्दाखेरि भोलिदेखि अब कुन टाइममा जाने को बारेमा कुरा गर्छ हाम्रो नेक्स्ट सेसन अहिले अर्को लेक्चरमा. टाइम भन्नाले लाइक मर्निङ डे एन्ड नाइट भन्दा नि यहाँनिर चाहिँ लाइक त्यो उसको वेदरको पनि छ नि त एउटा लाइक Yeah, more winter. Yeah, winter time.
obviously time can be धेरै कुरा हुन सक्छ विन्टरको हुन सक्छ लाइक डिफरेन्ट सिजन Past times, yeah. त यो चाहिँ अनि त्यसपछि सिजनको छ आई थिंक या यो सिजनको कुराहरू हुन सक्छ दिनभरिको टाइम हुन सक्छ अनि अर्को चाहिँ historic time पनि हुन सक्छ like if this photograph must have been taken in 2002 and 2006 2007 and a long time back so that also plays a very big role in you know adding importance to the photograph so time विभिन्न तरिकाले टाइमलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ एउटा फोटोग्राफमा so what do we see here shape, color, it's a, yeah it's a balance, put emotion, emotion yes a photograph of a pianist shape direction sorry yeah then the कस्तो एकदमै क्लेभर तरिकाले हामीले कसैको पोर्ट्रेट खिच्नु पर्यो भने ढ्याङ्ग फ्रेमै भरिने गरी खिचिरा हुन्छौँ हैन and here this photographer has played out a little bit and he has used his mind to you know create this very symmetrical like it's not symmetrical but very geometric shape of this piano and the pianist himself and the person is placed on bottom left corner but at the same time we can there's no like हुन्छ नि एकदमै जस्टिस गरे जस्तो क्या मान्छेको फोटो खिचेछ तर in such a unique way triangle हैन शेपको कुराहरु गरिरहेको थियौँ हामीले अघि so yeah it is the shape lines color light so यो फोटोमा it's an empty hall covered hall with an empty chair with the door open with the light window light you know it so these kind of photo यो फेरि अघिकै त्यो फ्रेडरिक लुक्लु भन्ने एकदम क्वाइट खाली फोटोग्राफरको हो अनि his way of looking at the world is quite different you know he doesn't consider himself a photojournalist he considers himself a documentary photographer I don't know somewhere down the line and he says that हैन त्यो हार्ड फ्याक्टहरु जे भइरहेको छ जुन कुरालाई चाहिँ युजुअली हामीले देख्छौं हैन एउटा इन्सिडेन्ट देख्छौं त्यो डकुमेन्ट गरेर उलाई त्यति रमाइलो लाग्दैन रे what happens beneath it what happens above it what happens on the side of it त्यो एउटा हार्ड फ्याक्ट एउटा एक्सिडेन्ट एउटा घटना घटिसकेपछि त्यो घटनाको डकुमेन्ट गर्ने चाहिँ एउटा हुन्छ नि डकुमेन्टर एउटा फोटो जर्नलिस्टको काम होला तर मेरो काम चाहिँ त्यसको वरिपरि के भइरहेको छ त्यसको पछाडी त्यसको अगाडि हुन्छ नि त्यो भन्दा त्यसलाई नदेखाइकन त्यसको बारेमा कुरा गर्नलाई अरु कुरा देखाउने क्या इट्स अ लिटल बिट डिफरेन्ट अ भेरी complex theory that he works in but his photographs are very strange you know it's very quiet and subtle and different so yeah यसमा के छ सागर दाइ हजुर यामा इमोशन्स हुन्छ यसमा हुन सक्छ I don't know if you see emotion in this photograph then there is definitely emotion emptiness एउटा feeling of emptiness or void हैन void को कुरा हुन सक्छ so it's a piece of art so yeah it's quite subjective light छ यहाँनिर interesting अनि त्यो कुर्सी पनि बिचमा छैन साइडमा छ त्यो प्लेसमेन्टहरु हेर्नु है त there are so many things happening not a lot of things but there are things like there's a door there's a see content एकैछिन ल okay sorry there's someone here so see I mean there are different content in this photograph there's a door there's a chair there's this empty hall so he has used this content and composed it in such a way that everything complements each other you know सबै कुराले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ यसमा के छ symmetry yes yeah romance, emotions line viewpoint direction direction भन्दा पनि
यस लाइट किनभने यो हेर्दै एकदमै अघि भने जस्तै विन्टरको बेला बिहानको समयमा खिचिएको हो अनि सिमेट्री छ किनभने इट फिल्स लाइक फोटोग्राफर हेज डिभाइडेड द फोटोग्राफ इन्टु टु पार्ट दुईटा हो संसार जस्तो एकातिर अनि यो दिस डग इज प्लेइङ अ भेरी बिग रोल हैन हामीलाई यो एक्सप्रेसन फोटोग्राफर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा यो डगले चाहिँ लाइक एक्सप्रेसन कतै उसको अनुहार हेरिरहेको छ या दिस कतै लगिरहेछ इट क्रिएट्स अ सेन्स अफ क्युरियोसिटी फर मी एटलिस्ट हुन्छ नि के भइरहेछ नि त्यो मान्छे को हो कता बेला होला बिहान पकेटमा हात हालेर बिहानको समय एक्लै यो होल फोटोग्राफमा एउटा मात्र मान्छे छ यो कस्तो टाइपको स्टोरी क्रिएट गर्छ यस्तो फोटोले आई मिन आई डोन्ट नो लाइक फोटो हेरेर अघि भने नि सब्जेक्टिभ हुन्छ हामीले आफैले अब अन्टिल अनलेस फोटोग्राफर has a caption, until and unless photographer has an intention behind taking this photograph, we are free to play around anything we want in our head. Actually, we can ask ourselves, "Cool, I am Ansi. I know. Is he a? I don't know. Like, who is he? So this dog, is this photograph a story of a dog and his के भन्ने त्यसलाई मालिक को बारेमा हो कि हैन कुकुर उसको साथी हो कि होइन कि so yeah there are so many things to think about since we have crossed 1 hour line and I'll quickly go through all these photographs सबैजना हेरौँ है त अनि आफै मनन गरौँ है त what do you think do you see in these photographs but we'll quickly browse through it remember I was talking about this idea of layer can you see it देख्छ हैन हाम्रो आँखाको अगाडि के भइरहेको हुन्छ हैन until unless we are living in an empty room surrounded by 4 walls त्यस्तो केसमा the walls can just be one layer if there is a window in that wall then if we can see something out of that window we see a lot of things so त्यस्तो कुराहरुले layer create गरिरहेको हुन्छ यहाँनिर this man like wrapping his lungi can be the first layer and this के हो त्यो rodहरु that becomes the second layer the man jumping in the river can be the third layer there's this line that can be the fourth layer and the sky and on the background that can be the fifth layer so सबै कुरालाई integrate गरेर खिचेछ फोटो खिच्ने बेलामा सबै कुराहरु सोचेको चाहिँ हुँदैन है but you have to be quite active अघि भने जस्तै खुट्टा चाहिँ युज गरेर तल माथि नाच्ने वरिपरि घुम्ने कुनै पनि एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा so this thing that I'm going to say is very important है त most of the time what happens is we have a camera we have a phone that takes pictures we see something interesting we take one photograph and we move on from that scene so I recommend you guys to stay there if you see something interesting in front of you stick to that place and at least spend some minutes if not more than that and take pictures from all angles from all possible dimensions from all possible angles viewpoint try close up try going closer try going a little bit further behind try jumping on something climbing on something and taking photograph of the same thing try different kinds of things in that one most of the time we don't find anything interesting हामीले देखिनै रहेको कुराहरु हुन्छ हामी बाहिर चोकमा गयो भने यहाँ देखिरहेको मान्छे देखिरहेको पसल देखिरहेको कुकुर देखिरहेको तर अब एज अ फोटोग्राफर जब क्यामेरा लिएर हिँड्छौं नि त्यो कुराहरु पनि इन्ट्रेस्टिङ हुन सक्छ बनाउन सकिन्छ तिमीले देख्ने संसार तिम्रो वरिपरिको संसार मेरो लागि नौलो हुन सक्छ अनि तिमीले त्यही कुरा फोटो खिचेर ल्यायो भने तिमीलाई इन्ट्रेस्टिङ नलाग्ने कुराहरु क्लासमा ल्याएर अरूलाई देखायो भने त्यही कुरा इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ है So since we are practicing, we may be limited to our own neighborhood, but if you go on becoming a professional photographer, if you go on doing a lot of assignments outside of your neighborhood, around the city, outside of country, you will be working in a very different territory, in a very different environment. त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ नि like the pictures that you take will create a very interesting very strong अनि तिमीले अहिले गरेको प्र्याक्टिस पछि चाहिँ काम लाग्छ त्यस्तो बेलाहरुमा
देखिरहेको कुराहरूलाई इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले कसरी देखाउन सकिन्छ भन्ने एउटा च्यालेन्ज चाहिँ हामी फोटोग्राफरहरूमा हुन्छ सिम्पल कुरा है यो just think about it I'm quickly browsing I'm not going to stick to one photograph हेरौँ है कस्तो फोटोलाई राम्रो बनिन्छ फोटोमा लेयर्सहरुको कुरा कसरी आइरहेछ फुल फोटोमा लाइनको कुरा कसरी आइरहेछ लाइट डे टाइम अफ द डे को कुरा कसरी आइरहेछ फोटोमा मुड एक्सप्रेसन मान्छेको एक्सप्रेसन कसरी देखिरहेछ फोटोमा कलरको भूमिका के छ टाइम अफ द डे लाइट लेयर हैन प्राय गरी फोटोग्राफरहरूले बिहानको त्यो हुन्छ नि गोल्डन लाइटमा फोटो खिच्न रुचाउँछन् बेलुकाको बिफोर द सनसेट there's a very beautiful kind of light actually we are living in Kathmandu city and we must consider ourselves lucky because Kathmanduko light is one of my favorite lights that we see bihanko time ma belukako time it's almost a win-win situation for a photographer. You see, we have to think differently. Photographer को role त्यो पनि हो अनि अरूले लाइक फलानु मान्छेहरूले अरू फोटोग्राफरले खिची त्यही कुरालाई एक तरिकाले खिच्छ तर त्यसरी नै तिमीले पनि खिच्यौ भने त्यसको रमाइलो हराउँछ के because you are a different person you have a very different way of thinking you have to ask yourself कसरी चाहिँ यो सिचुएसनको बेस्ट डेमोन्स्ट्रेसन हुने लाइक हुन्छ नि बेस्ट रिप्रेजेन्ट गर्ने फोटो खिच्न सक्छु या अवेलेबल एम्बिएन्ट लाइटहरुलाई अवेलेबल रिसोर्सेसहरुलाई कसरी युटिलाइज गर्न सक्छु एउटा राम्रो मिनिङफुल फोटो बनाउनको लागि है अहिले हामीले सिंगल इमेजेसको बारेमा सोचिरहेको छौं मेबी भोलिदेखि हामी स्टोरीको बारेमा सोच्न थाल्छौं we talking about mood emotion you know in all these chaos in a refugee camp somewhere in Africa there's a very tender moment between the mother and her child so that little tender moment is so instrumental in pulling everything together in this photograph. And then holding that power in this image, you see. But you have to be there in the right time, in the right place, with the right intention most of the time. And you have to be ready with your camera. कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यामेरा ब्यागमा हुन्छ अनि ब्याट्री निकालिरहेको हुन्छ अनि मोमेन्ट भइसक्छ अनि क्यामेरा निकाल्दै त्यो छटपटाउँदा त्यो मोमेन्ट पास भइसकेको हुन्छ and then you miss the shot. So I would recommend everyone to keep your camera by your side all the time when you're out there and keep on taking photographs. Think a little bit before you take the photograph. अनि फोटो खिच्दाखेरि नि मैले पहिला सिक्दाखेरि हाम्रो मेन्टरहरूले भन्थे क्या लाइक फोटो खिच्दा हामीले जहिले सेन्टरमा मात्र फोकस गरेर हुन्छ फोटोमा त वरिपरिको चारैवटा कुना हुन्छ नि त सो हेर्ने मान्छेले फोटोग्राफरले चाहिँ यो चारैवटा एजहरुमा के भइराछ त्यो पनि एटेन्सन त्यसमा पनि एटेन्सन दिइरहेको हुनुपर्छ सो यु नीड टु बी अवेयर अफ द एजेस द पेरिफेरी अल्सो एज वेल as much as you are aware of what's happening in the center. See, slightly tilted. Feels like photographer is in the boot. Moment, you know, that decisive moment. Colors, this contrast of two colors. Sense of mystery. Very subtle, monochromatic, not a lot of colors. The color of this hat and the color of this bus, the color of the jacket, color of bus, and the sky kind of complements each other. This was the photographer Alex Webb. यो नामहरु एकदमै हेर्नु है सबैजनाले. Simple. Photographer almost invisible के. Photographer को presence नै नदेखिने, feel नहुने. त्यो पद्धति त्यो ट्रेन्डलाई चाहिँ फोटोग्राफीको भाषामा के भन्छ भने फ्लाइ अन द वाल भन्छ. फ्लाइ अन द वाल भनेको चाहिँ झिंगा छ नि झिंगा फ्लाइ हाउस फ्लाइहरु हुन्छ नि त्यो हाउस फ्लाइ उडेर भित्तामा बसिरहेको हुन्छ कसैले नोटिस गरे हुँदैन नि त्यस्तै फोटोग्राफर एउटा राम्रो फोटोग्राफर he or she knows how to be that fly है
कसैलाई चाहिँ त्यो कुरा चित्त बुझ्दैन, they are like right on your face. Some people use that technique. They become this invisible fly and take photograph and nobody notices that photographer. त्यो एउटा खुबी हो फोटोग्राफरको है. This is the father of modern day photography. His name was Henry Cartier-Bresson. Check him out. भर्खर स्मल फर्मेट क्यामेरा इन्ट्रोड्युस हुँदाखेरि यो लाइका भन्ने कम्पनीले स्मल फर्मेट भनेको चाहिँ यो 35 मिलिमिटर फर्मेटमा खिच्ने बित्तिकै फोटो खिचिने क्या, त्यो हुन्छ नि क्विक फोटो खिच्न सकिने भएको हुनाले he was the earlier adapter, like हुन्छ नि earlier photographer taking photograph in that particular medium. नत्र त स्टुडियो फोटो मात्र हुन्थ्यो, फोटो खिच्नलाई ठुलो क्यामेरा आवश्यक पर्थ्यो, हातमा बोकेर हिँड्न सकिने खाले क्यामेरा आउन थालेपछि चाहिँ यस्तो फोटोहरू आउन थाल्यो. See, repetition of shape, form को कुरा, lines को कुरा, mood, expression, mood, lines. Okay, after looking at all these photographs, I'll ask you two more questions. See, photographers, are you just looking or are you seeing too? So हामी हेर्दै मात्र छौं कि हेर्दैछौं भन्ने यो कस्तो कन्फ्युजिङ क्वेशन हो, जे पनि हुन सक्छ यसको आन्सर है. So looking भने अब I guess looking भने something that you see and then you don't like हुन्छ नि pay much attention maybe. Seeing is like when you see something like कुनै कुरा देखेपछि त्यसलाई like properly हेर्ने तरिका क्या, त्यसलाई seeing भन्छ होला. So see, I mean, are you just looking or are you seeing too? And what are you showing? तिमी के देखाउँछौ? So that's it, first lecture. Let's take 5 minutes break and then come back and we'll talk about light and we'll end the class, right? And then we'll do a little bit of Q&A, like a little bit of interaction on what we learned today, and then we'll end today's session with the assignment for tomorrow. All right, 5 minutes break, guys. 5:30 bio, we return at 5:35, right? See ya.
Welcome back. Pretty boring session, right? Just this guy talking. Yeah, photography, I mean, like almost everything that we do in life, the most important thing is to make sure that you're enjoying it. You know, the most important thing, that you're having fun doing it. So until you're sure that this is something that you're enjoying when you're taking pictures, then you're fine. Forget about the rules, forget about the competition and content, everything, you know, it doesn't, in the end, it basically is something that people don't really pay attention. When we look at someone's artwork, we need to, if the photographer, if the creator, if an artist had the intention, the right intention, if he or she enjoyed producing that work, it reflects, doesn't it? It resonates. त्यो काममा त्यो देखिन्छ कि. So एकदमै important कुरा चाहिँ, you have to be honest. You know, कुनै पनि काम राम्रो नराम्रो हुँदैन. You have to be honest when you're making it. So until you're honest and enjoying it, people will love it. That's for sure. Okay. All right. Jumping in. Welcome back, everyone. We had a brief introduction about the composition and content in photography. Now we'll dive into this idea of light, what light actually is, what एकदम basic understanding of light, right? All right. So यो photo हेर्नु है, तीनटै photo. यो photo पुलमा त्यो रिफ्लेक्सन, लाइटको रिफ्लेक्सनहरु भित्तामा लाइटको रिफ्लेक्सनहरुको photo. Nothing significant, it's just simple photo of light. यस्तो देखिन्छ. लाइटको विभिन्न तरिकाहरु हुन्छ, विभिन्न फर्महरु हुन्छ. हाम्रो शरीर अहिले तिमीले मलाई देखिरहेछौ, यो पनि एउटा लाइट नै हो. एउटा अँध्यारो रुममा, राति अँध्यारो कोठामा बत्ती निभायो भने सबै थोक कालो देखिन्छ नि, हैन? अँध्यारो केही पनि देखिदैन नि. That is absence of light. जब लाइट छिर्छ, जब त्यो लाइट सर्फेसमा ठोक्किन्छ, त्यो ठोक्केको लाइट रिफ्लेक्ट भएर हाम्रो रेटिनामा छिर्छ अनि एउटा इमेज बन्छ, रेटिनामा आँखामा एउटा इमेज बन्छ. सो हामीले हरेक कुराहरु, each and everything that we see around us is basically light. The color is also light. The table that is here in front of me, I can see it because there's light reflecting from there. So it's the most important thing, photo. We'll talk about natural light, right? Natural light को एउटा मात्र सोर्स छ, त्यो भनेको सनलाइट, प्राय है, सनलाइट, मुनलाइट आदि इत्यादि. स्टार्सहरुको हुन सक्ला, तर त्यो स्टारको लाइट त धरतीमा आइपुग्दैन होला. Natural light, direct sunlight, diffused skylight, bounce light को बारेमा कुरा गरौँ है त. डाइरेक्ट सनलाइट, अहिले मेरो रुममा, यहाँ म बसेको रुममा आएको भनेको यो बाउन्स लाइट हो. काक्का ठोकिएर काक्काबाट रिफ्लेक्ट भएर रुममा छिरिरहेछ. This is a bounced light. Diffused skylight भनेको ओभरकास्ट दिनमा, हैन, आकाशमा यसरी हेर्दाखेरि कतै पनि सूर्य देखिँदैन नि, हैन? कहिलेकाहीँ पानी पर्ने बेलामा बादलले छेकेको हुन्छ आकाश अनि सूर्य कतै पनि देखिँदैन, तर धरती उज्यालो हुँदै हाम्रो दिन उज्यालो हुन्छ. त्यति बेला चाहिँ डिफ्युज्ड स्काइलाइट हो. त्यो स्काइलाइट डिफ्युज भयो अनि स्याडो हुँदैन त्यति बेला, लो कन्ट्रास्ट एकदमै लो हुन्छ. अनि डाइरेक्ट सनलाइटमा हिँडिरहेछ भने हाम्रो स्याडो हामीसँगै हिँडिरहेको हुन्छ. सो त्यसले स्याडो क्रिएट गरेर आउँछ किनकि कन्ट्रास्ट एकदमै हाई हुन्छ. Light differs. So basically light differs in weather and the time of the day, right? Light can also be of different colors, so we have to pay attention. यो चार्ट हेरौँ त, टाइम अफ द डे, कुन टाइममा खिच्दाखेरि कस्तो खाले फोटो आउँछ भन्ने कुरा यसबाट पनि निर्धारण हुन सक्छ.
सबभन्दा राम्रो टाइम भनेको गोल्डन आवरमा हो जुन चाहिँ सनराइज र सनसेटको बेलामा हुन्छ जति बेला कन्ट्रास्ट एकदमै मिडियम हुन्छ अनि कलर एकदमै वार्म टोन हुन्छ एकदमै फायरी टोन हुन्छ मजाको हुन्छ अनि डाइरेक्सन सनको डाइरेक्सन चाहिँ होराइजन्टल एकदम नियर होराइजन्टल हुन्छ एकदमै डायगोनल हुन्छ त्यति बेला मिड डेमा एकदमै टाउकोकै माथि घाम लागेको हुन्छ अनि त्यसले त्यो स्याडो पनि एकदम भद्दा स्याडो क्रिएट गरेर आउँछ कन्ट्रास्ट एकदमै हाई हुन्छ फोटो पनि एकदमै फ्ल्याट आउँछ मिड डेमा खिच्यो भने यदि हाम्रो इन्टेन्सन फ्ल्याट फोटो खिच्ने नै हो भने चाहिँ ठिक छ है इम्पोर्टेन्ट कुरा हो नत्र चाहिँ राम्रो एकदम क्वाइट एकदमै ब्युटिफुल वार्म टोनको फोटो खिच्ने भने चाहिँ बिहान र बेलुकाको समय चाहिँ राम्रो मानिन्छ ट्वाइलाइट डन डस्कमा खिच्दाखेरि चाहिँ एकदमै लो कन्ट्रास्ट हुन्छ कुल एकदमै चिसो कुल भनेको ब्लुइस एकदमै ब्लुइस टोन हुन्छ फोटोहरूको अनि त्यति बेला सनको डिरेक्सन होराइजन भन्दा अलिकति तल गइसकेको हुन्छ So I want everyone to be mindful of this chart है फोटो खिच्न जाँदाखेरि बिहान खिच्दैछौँ कि बेलुका खिच्दैछौँ कि दुपट्टेको घाममा फोटो खिचिरहेछौँ कि है पानी परेको बेलामा है इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले पानी पनि परिरहेछ बेला बेला परिरहेको हुन्छ सब कस्तो राम्रो फोटो आउँछ पानी परेको बेलामा अफकोर्स क्यामेरा भिज्छ तर छाता लिएर जाने सकिन्छ भने अनि फोटो खिच्ने पानी परेको बेला जस्तो हुन्छ नि मजाको फोटो मलाई अरू बेलाको लाग्दैन पर्सनली चाहिँ So we'll look at अघि हामीले त्यो कम्पोजिसन कन्टेन्टमा हेरे जस्तै हामीले यहाँनिर प्रिपेयर गरेका छौँ couple of photographs for you guys to look at the quality of light the photographer has been able to capture. So I'll write down names like I did for the other one. This is Diana. सबैजनाको वेबसाइटहरू हुन्छ गुगल गर्ने अनि उनीहरूको अरू कामहरू हेर्ने है त्यसरी नै सिक्ने हो मैले त्यसरी नै सिक्या है सो यो खाली लाइट कस्तो लाइट हो साथी हो What is the kind of this light? Warm. It is warm, but is it a direct Bounce sunlight? light. यो बाउन्स लाइट हुन सक्छ डाइरेक्ट सनलाइट जस्तो पनि देखिन्छ है घाम सिधै झ्यालबाट छिरिरहेको जस्तो पनि लागिरहेछ मलाई can be it is a mixture of diffuse light bounce light and direct sunlight but most importantly लामाहरूको शरीरमा लागेको त्यो चाहिँ त्यसले कस्तो मजाको यहाँ हेर्नु त क्रिएट गरेछ नि त्यो चाहिँ डाइरेक्ट सनलाइट भयो अनि टाइम अफ द डे चाहिँ मर्निङ टाइम हो है एकदम किनभने वार्म यसको टोन कस्तो छ त वार्म एन्ड फायरी टोन यो कन्ट्रास्ट चाहिँ कुन कन्ट्रास्ट हो त कन्ट्रास्ट भनेको चाहिँ हेर त यहाँनिर यो लाइट छ नि उज्यालो र यो स्याडो है यहाँनिर यो स्याडोको बिचमा यो लाइन छ नि हजुर त्यसलाई कन्ट्रास्ट भनिन्छ है त्यो हाई मिडियम कुन हुँदा यो जब एकदमै स्ट्रङ छुट्टिन्छ नि लाइक एकदमै शार्प हुन्छ नि त्यो चाहिँ हाई भयो अहिले हेर्दै गएपछि फोटोहरुमा देखिन्छ जब त्यो लाइन लाइट र स्याडोको बिचको बर्डर लाइन जुन छ आई मिन यो बाउन्सको चाहिँ कुन कन्ट्रास्ट हो बाउन्स लाइटमा चाहिँ बाउन्स लाइट पनि स्ट्रङ हुन सक्छ इट डिपेन्ड्स तर अब प्राय चाहिँ बाउन्स भएर आएको लाइटको इन्टेन्सिटी कम भएको हुनाले त्यसको कन्ट्रास्टको इन्टेन्सिटी पनि कम हुन्छ So this is a diffused light, हैन? It is a diffused light किनभने यसमा shadow नै छैन देखिदैन है shadow कम छ एकदमै यो बेसिकली के कुराको पनि shadow देखिरहेको छैन it's a diffused light so it's a same diffused light एकदमै overcast दिनमा खिचिएको किनभने shadow छैन अनि टाइम अफ द डे अब सिजन कुन सिजनमा खिचिएको त्यसले पनि भर पर्छ इट्स डेफिनेटली इन द रेनी सिजन कम्पोजिसन पनि हेर्नु त कस्तो मजाको कम्पोजिसन छ रिपिटेसन अफ शेप अघि हामीले पढेको कुराहरु पनि यसमा यहाँ इम्प्लाइ गरौँ लाइन्सको कुराहरु हेर्नु त एउटा लाइन सर र गइराछ अनि त्यो सबैबाट एउटा मान्छे छुटेर तपाईँ it's a what kind of light direct no it's a diffuse light sorry it's a bounce light है यसलाई कुनै एउटा रिफ्लेक्टरबाट बाउन्स गरेर
उनीहरूको फेसमा प्रोजेक्ट गरिरहेछ। See, हामीले फोटो खिच्दाखेरि नि सकेसम्म we need to, it's a tip for everyone, until and unless you have a simple frame, until you have a like सकेसम्म सिम्पल फ्रेम राखौँ, सब्जेक्टलाई ब्याकग्राउन्डबाट डिट्याच गरौँ हैन, सब्जेक्टको फोरग्राउन्डमा ब्याकग्राउन्डमा डिस्टर्बिङ कुराहरू क्योटिक कुराहरू छ भने फोटो अलिकति डिस्टर्बिङ हुन्छ हैन। Until and unless it's a choice that you made intentionally, right? Otherwise you have to be conscious and mindful about that. त्यसले फोटोलाई मारिरहेको हुन्छ, किल गरिरहेको हुन्छ। सो जे देखाउन खोजेको कुरा त्यो देखाउँ, सक्यो, नथिङ एल्स। नेचुरल लाइट, एम्बिएन्ट लाइट र त्यो फायरको कन्ट्रास्ट, डिफ्युज लाइट, सरी के अरे बाउन्स लाइट, बाहिर झ्यालबाट बाउन्स भएर भित्र छिरिरहेछ। सो रातिको समयमा टाइम अफ द डे पनि म्याटर गर्छ। अघि मैले भनेको थिएँ नि डन डस्टको कुराहरू गरिरहेको थिएँ। जब सन होराइजनभन्दा तल गइसकेको हुन्छ तब त्यति बेला एकदमै अर्कै खाले इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। अनि हामीले रातिको समयमा स्ट्रिट लाइटहरूको फोटो खिच्यो भने कस्तो इन्ट्रेस्टिङ देखिन्छ। तपाईँहरू 7 बजेतिर 7:30 बजेतिर अथवा 6:30 7 त्यो अलिकति अँध्यारो भइसकेपछि सूर्य ढल्किसकेपछिको केही समयमा तपाईँहरू फोटो खिच्न जानुभयो भने त्यसको त्यति बेला सडकको पेटीमा बलेको स्ट्रिट लाइट, घरको झ्यालहरूबाट निस्किरहेको लाइटको कन्ट्रास्ट, अनि ब्याकग्राउन्डमा आकाशमा भएको कुल निलो रङको भइसकेको हुन्छ, त्यो लाइटहरूलाई कम्बाइन गरेर खिचेको फोटोहरू इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। सो दिज आर्टिफिसियल लाइट्स, घरभित्रको टुक्कीहरू पाल्दा अथवा ल्याम्प पाल्दाखेरिको त्यो वार्म टोन आउने लाइट। सो देयर आर अल डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ लाइट सोर्सेस। Whenever we are out in the public or somewhere in a situation, in a unique particular situation, अहिले तपाईहरुको रुममा लाइट सोर्स के हो? ल सागर दाइ, मेरो इन्टरनेट हो कि? हैन सागर दाइको इन्टरनेट होला। डिस्कनेक्ट भएको हो? दाइ डिस्कनेक्ट भएछ। So let's wait for a few moments. ओके, सो कस्तो लाग्दैछ सेसन? बोलम अनम्युट गरौँ। 1 घण्टा भयो नबोलेको। Interesting, but lengthy. So भोलिदेखि अलि यस्तै हुन्छ होला सेसन चाहिँ है, अलि लेन्दी नै हुन्छ होला। सो लाइक मेन्टली नै अगाडि प्रिपेयर गर्नु, एक्सरसाइज गरेर लेन्दी चाहिँ हुँदैछ। अघि सरले सोधेको क्वेसनलाई ध्यान दियो भने इफ यु आर लुकिङ देन लेन्दी लाग्छ, इफ यु आर सिइङ टु लर्न देन चाहिँ त्यही फ्लोमा जान्दो रहेछ, एन्ड देन टाइम गएको थाहा हुँदैन। ओके, सो सेसन सो फार राम्रो हुँदैछ। सो तिमीहरूको फोल्डर, इच एन्ड एभ्री तिमीहरूको फोल्डर, Sagar has an access to it, so he's looking at your pictures since today, right? So if you want him to review any of your pictures, keep uploading. He's back. Okay. Hello, I'm so sorry. Where was I? हाम्रो रुमको लाइट चाहिँ के हो भन्ने चाहिँ सोध्नु। सोर्स अफ लाइट आयो स्क्रिन आयो, फोटो आयो? Yes. Okay, so we'll यो इन्टरनेट अलिकति अनस्टेबल भइरहेछ, we'll just quickly go है त।
So yeah, direct sunlight, yeah. सी हेरौँ है अघि हामी कुरा गर्दै थियौँ हाम्रो रुमको लाइट सोर्सको बारेमा. So I just want you to ask, like, remember one question at least. जब हामी फोटो खिच्न बाहिर जान्छौँ, घरभित्र खिच्छौँ, कसैको अरू मान्छेहरूको फ्यामिलीको फोटो खिचिरहेछौँ, अरूको हुन्छ नि अरू अनफेमिलियर लोकेसन्समा छौँ भने फोटो खिच्ने बेलामा मेजर द लाइट, लाइक हुन्छ नि हेर लाइटलाई हेर कहाँ के सोर्स हो. Is it a street light? Is it an artificial light? घरको भित्रको लाइट हो कि घामबाट लाइट आइरहेछ भने कता कुन डिरेक्सनबाट आइरहेछ, के भइरहेछ, कस्तो कलरको लाइट छ, कस्तो टोनको लाइट छ, त्यो पनि अलिकति मनन गर्ने फोटो खिच्ने बेलामा. अघि मैले कम्पोजिसन र कन्टेन्टको कुरा गरेँ जस्तै फोटो खिच्ने बेलामा तिम्रो आँखा कहाँ गइरहेछ, तिम्रो सब्जेक्ट के हो, तिमीलाई कस्तो फिल गराइरहेछ भनेर सोधे जस्तै तिम्रो लाइट सोर्स के हो, त्यो लाइटको सोर्स कुन डिरेक्सनबाट आइरहेछ, त्यो लाइट सोर्सको टोन कस्तो छ, त्यो पनि माइन्डफुल हुनपर्छ फोटो खिच्दाखेरि है. अलिकति अहिले सो यस्तो कुराहरू याद गर्ने, प्र्याक्टिस गर्दै गएपछि त्यो सोचिरहनै पर्दैन क्या. कुनै एउटा सिचुएसनमा पुग्ने बित्तिकै युल जस्ट रियलाइज कि ओके देयर आर थिङ्स पोसिबल हियर भन्ने खालि चाहिँ भइहाल्छ क्या फटाफट. सो पहिला चाहिँ एउटा पोर्ट्रेट खिच्दाखेरि स्पेसली धेरै पोर्ट्रेट फोटोग्राफरहरूले एउटा आर्टिस्टको एकजना पेन्टर पुरानो पेन्टर डच पेन्टरको इन्सपिरेसन लिन्छ उहाँबाट. त्यो पेन्टरको नाम चाहिँ रेम्ब्रान्ट हो. रेम्ब्रान्ट उसको स्पेलिङ पनि ठ्याक्कै बिर्सेँ, तर तिमीले गुगल गर्यो भने टन्नै भेटाउँछ. यस्तै के हो. सो उसले चाहिँ उहाँको पेन्टिङ गर्ने शैली चाहिँ एउटा स्पेसिफिक सोर्स अफ लाइट, मोस्टली विन्डो लाइटमा खिच्नुहुन्थ्यो. अनि विन्डो लाइट थोरै डायगोनल वेमा, त्यो डायगोनलबाट आएको हेर है, त्यहाँनिर हेऱ्यो भने लाइट यताबाट आइरहेछ, यो एङ्गलबाट आइरहेछ, अनि यहाँ झरेछ, अनि उहाँको नाकको यो नाक र यो निधारको बिचको यो जुन ग्याप छ नि, यहाँबाट छिरेर अर्को गालामा ठोकिरहेछ. यहाँनिर थोरै याद गरौँ त हैन, यहाँनिर इट फर्म्स अ ट्रायङ्गल, सेतो है, त्यो लाइटको ट्रायङ्गल. सो यो चाहिँ उसको सिग्नेचर थियो क्या. सिङ्गल सोर्स अफ लाइट कमिङ फ्रम अ डायगोनल एङ्गल एन्ड फलिङ अन यर फेस, अन यर बडी, एन्ड इज टेकिङ भेरी सिम्पल पोर्ट्रेट, मेकिङ पेन्टिङ सिम्पल पोर्ट्रेट. उसको त्यो स्टाइल सबैमा हेरे है, त्यहाँनिर यो आँखामा यो नाकको कुनाबाट छिर्ने यो एङ्गलबाट आएको लाइट है. सो फोटो खिच्दाखेरि त्यस्तो कुराहरू, पोर्ट्रेट खिच्दाखेरि बेसिकली सी द्याट ट्रायङ्गल द्याट फर्म्स हियर. मिठो यो फोटोलाई लाइभली बनाउने, यो यो पेन्टिङलाई मास्टरपिस भन्नेहरूले चाहिँ यो कुरालाई जोड दिइरहेका हुन्छन्. सिङ्गल सोर्स अफ लाइट कमिङ फ्रम अ डायगोनल एङ्गल, a unique expression in people's face, and this triangle in other cheek. And not all the photographs should have that angle, that thing. The most important thing is your source of light and a diagonal. See? And it's not necessary that we have to take photograph in the morning time, evening time, the magical light, magical fiery warm भएको बेला मात्र खिच्नु पर्छ, soft contrast भएको बेला मात्र खिच्नु पर्छ भन्ने छैन. There's this photographer, his name is, I think again, like I said in earlier presentation, Alex Webb. He also does go out in the street and take photograph in the daytime, like in the harsh, when the light is pretty harsh. 1 बजे 2 बजे त्यति बेला. अघि उसले सोधेको थियो नि मलाई कसले हो कन्ट्रास्ट कसरी थाहा पाउने भनेर. यो हेर त, यो लाइट र यो स्याडोको बिचमा यो लाइन छ नि, के कुराको स्याडो झरिरहेको, त्यो कस्तो डिस्टिङ्क्ट छ नि त हैन. हो, यसलाई स्ट्रङ स्याडो भनिन्छ. यो फिजल हुँदै गयो भने त्यो इन्टेन्सिटी घटेको भन्ने मान्नु. सी एकदम डार्क र लाइट कस्तो डिस्टिङ्क्टली छुट्टेछ नि. एन्ड लेयर्सको कुराहरू, सी लेयर, फोरग्राउन्ड, सेकेन्ड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, पछाडि फिफ्थ लेयर. सो एङ्गल, भ्यू पोइन्टहरू चेन्ज गर्यो भने पनि
photo and so many things happening in this one frame. And the texture and the हातको texture is playing a very big role. And यो डोको यसको यो प्याटर्नहरु यसको प्याटर्न भयो उसको कलर लुगाको कलर कस्तो डिस्टिंक्ट छ. So many lines, so many finger pointing, shape of the boat. So painting खाली है painting पानी परे बेला नि फोटो राम्रो हुन्छ भन्ने एक्जाम्पल राखेको. Oh no, can't do it then. Here. So this is Caroline. Who's the photographer? Shit, what is it? Caroline Drake. Caroline Drake. Check her work out. Beautiful, beautiful, beautiful. I mean, of course, we'll look at these people's work in other presentations also, because they are all documentary photographers, storytellers. All these photographs are part of body of work. They are not single photographs. Not only single photographs. Yes, my light. I know it's beautiful window light. I know, and in a beautiful room with lots of colors. It's just quiet, soft, tender. Strong contrast. Strong contrast. You can use. There's so much possibilities. If we know how to use light and shadow, we are unstoppable. This was. Of course, these are photographers who use like professional cameras. Definitely, there are pros and cons of having a professional camera, but like I said, the most important thing is the mind. Is in the mind. Is in the eye. Don't say yourself. Don't call yourself bad photographer or good photographer already. These are this your eye भन्ने कुरा भन्ने चाहिँ नि you train that eye. Your mind's eye भन्ने कुरा. It happens over many years of practice. So it comes you चाहिँ एउटा craft हो नि त. This is craft craft भन्ने कुरा त it takes years to learn. तपाईहरुले बौद्धतिर बस्नुहुन्छ भने बौद्धतिर त्यो क्राफ्टम्यानशिप त्यो काठको काम गर्ने त्यो बुट्टाहरु गर्ने काम वर्कशपहरु देख्नु भयो होला. त्यहाँनिर जानुभयो भने त्यहाँ काम गरिरहेको कालीगरहरुलाई हेर्नु त उहाँले वर्षौंदेखि काम गरिरहनु भएको छ. त्यही नै काम त्यही हुन्छ नि त्यही मुकुट बनाउने त्यो फर्निचरहरु बनाउनु वर्षौंदेखि गरिरहनु भएको छ. त्यो बुट्टा भर्ने कामहरु. सो एउटै काम वर्ष लगाएर धेरै समयसम्म लगायो भने एउटा खाली हात बस्ने भन्ने कुरा छ नि हाम्रो यतातिर भनिन्छ नि हात बसेपछि चाहिँ राम्रो काम गर्न सकिन्छ भन्ने हुन्छ नि. फोटोग्राफीमा नि त्यही नै हो. You practice until you have this very naturally नै तपाईहरुलाई त्यो आउँछ बिस्तारै. It's like learning to play music, But always ask yourself, what new can you do? What different can you do? It matters. It doesn't have to be like super interesting. You just need to be honest with your art and just show what you're seeing. Diffused skylight. And there is this Nepali photographer, his name is Prashit. Check his work out too. I'll write a couple of Nepali photographers. Google गर्नु होला उहाँहरुलाई. What's his name? Anyways, this much for now. So yeah, the most photographed monument in Kathmandu Valley, right? Am I wrong?
No, right? Bauddha Stupa should be the most photographed monument in almost entire country, I guess. Now the challenge is, how do you photograph Bauddha in a way that other hundreds and thousands of photographers haven't photographed it already? So that's the challenge. So if you happen to be around Bauddha, which is quite likely, don't come with photographs of Bauddha Stupa, straightforward photograph. Try different angle, try different way of showing Bauddha Stupa. So that should be a challenge. If you come with a photograph of Bauddha Stupa, and that's like this flat frontal, photograph, then I wouldn't be interested, because I've seen it a gazillion times. So I'd be interested if you are showing it in a different way, in your own perspective. Now that could be a challenge. If I was there in your place, I would have done that too. Photograph it in a unique way, bring something new to the table. Nepal has a lot of Himalayas. So this is direct sunlight, obviously. यस्तो खाले फोटोलाई सिलुएट भनिन्छ. यो त्यतिकै एक्जाम्पल देखाउनलाई मात्र आएको. I don't like this photograph that much. लाइटको सोर्स पछाडि छ भने, अगाडि स्याडो परेको ठाउँमा, अँध्यारो ठाउँमा एउटा कुनै अब्जेक्टलाई राख्यो भने त्यसरी शेप देखिन्छ. त्यसलाई सिलुएट भनिन्छ. राति घाम अस्ताइसकेपछि ट्राइपडमा क्यामेरा राखेर, प्रोफेसनल क्यामेरा राखेर लङ एक्सपोजर गरेपछि यस्तो आएको. एकदमै डार्क टाइममा खिचेको यो फोटो. हेर, त्यो भएको हुनाले यो क्लाउड्सहरु पनि मुभ भइसकेपछि त्यो क्लाउडको मुभमेन्ट पनि देखिरहेछ हामी. यस्तो फोटो खिच्न सकिन्छ, खिच्नुपर्छ भन्ने छैन. सो राति फोटो खिच्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ फोटो आउँछ भन्ने मात्र आयो. यो अँध्यारोमा जब घाम अस्ताइसकेको हुन्छ, त्यो अघि डस्कको कुरा गरेको थियो नि, त्यति बेला आकाशमा एकदम छुट्टै रोमान्टिक, एकदमै ब्युटिफुल टेन्डर क्वालिटी हुन्छ त्यो लाइटको. When you have an interesting content, you use this idea of composition and you add a little bit of flair from light, and then you create something meaningful. Mood, expression, emotion, light. यी सबै फोटोहरुले केही न केही भन्न खोजिरहेका छन्. हेर्ने बित्तिकै अलिकति अफ खाली देखिन्छ कहिलेकाहीँ. के हो यो, आउट अफ द प्लेस? What the hell? Why is someone sunbathing next to an excavator? This is Martin Parr. English Martin Parr. Martin Parr चाहिँ उसको सोसाइटी अब वेस्ट वाइट हैन, वेस्टमा चाहिँ अब वेस्टलाई एक खाले तरिकाले पोर्ट्रेट गरिन्छ नि त, एकदमै पर्फेक्ट युटोपिक सोसाइटी भनेर. अनि उ चाहिँ आफ्नै, when hundreds and thousands of photographers are going in the Middle East, going to Africa, photographing poverty, photographing war, famine and everything, त्यस्तो बेलामा चाहिँ he is just pointing the camera on his own society and photographing the imperfections of his society, of his own country. So that was his pitch. He used to go in all these parties and photograph rich people eating. And there's this photographer, his name is Gregory Crutzen. ग्रेगरी क्रुट्सनको चाहिँ काम गर्ने तरिका एकदमै फरक छ. उ चाहिँ एकदमै हलिउड फिल्म मेकर्सहरु जस्तो तरिकाले काम गर्छ. He works in a team, a big team, and everything that you see in this photograph is a setup. He works with a team of production designers, art designers, production assistants,
So many things. To light देखि लिएर each and everything is a thought of. हैन त्यो मोडलदेखि लिएर त्यसमा पानीदेखि लिएर he does all kinds of manipulation to create the kind of image that he wants. उसको फोटोहरू उसले आफैले पनि खिच्दैन. He hires people to take photograph for him. Very poetic. Feels like a still of a Hollywood movie or something. यो लाइटको इक्जाम्पल त्यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ यो सबै लाइटहरू यहाँ यसमा भएको लाइट यो लाइट उसले सबै आफै डिजाइन गरेर आफै सोचेर लाइट सोर्स आइडेन्टिफाई गरेर हालेर गरेको. So yeah, यो चाहिँ Taron Simon भन्ने फोटोग्राफरको काम हो. उसले चाहिँ अब यो फल्स एक्युज्ड मान्छेहरू कति मान्छेहरू जेलहरूमा नि फल्स एक्युज्ड हुन्छन् के लाइक उनीहरूले क्राइम गरेको हुँदैन तर सर्कमस्टान्सेस नै यस्तो भइदिन्छ कि दे समहाउ गेट इन्टु जेल. सो त्यस्तो मान्छेहरूलाई पहिला पुलिसले कहाँ समातेको थियो त्यो ठाउँमा लगेर she takes portrait of these people. Collaborates with the sitter. अनि यो लाइटहरू सबै उसले सबै आफै स्टुडियो युज गरेर स्टुडियो लाइट्सहरू गरेर गरेको. When these people get released from the jail, she collaborates with them and tries to go back to the places where they were caught in the first place. यो फोटोग्राफरको नाम मैले बिर्सेँ तर यो प्लास्टिक सर्जरीको कुराहरू हैन फ्यासन यस्तो भयो कि ब्युटीको आइडिया क्या ब्युटी इज लाइक सो अब्जेक्टिभ एक हिसाबले भन्यो भने at one point all girls like एउटा फ्यासनको ट्रेन्ड फलो गरेर everyone started looking similar के अनि एउटै फ्यासन एउटै त्यो हेयर स्टाइल मेकअप देखि लिएर सबै कुरा. अहिले त प्लास्टिक सर्जरीको पनि जमाना छ. प्लास्टिक सर्जरीमा यु क्यान लाइक मलाई यस्तो खाले नाक चाहियो यस्तो खाले आँखा चाहियो यस्तो खाले गऱ्यो भने त्यो सर्जरी गरेर मिलाउन पनि सकिन्छ त्यो. So this photographer is basically looking at this idea, notion of beauty. Simple studio portraits, that's it, nothing, no fuss. So photographyमा एउटा लाइन छ के साथीहरु के हो भने just 3 words. We call it less is more. बुझ्यो? Am I making sense? Less is more. So I don't know how you interpret it, but yes. सकेसम्म सिम्पल जति सिम्पल भयो त्यति राम्रो छ. Okay, so we briefly got an introduction of light also. We know how कुन बेला कुन कस्तो खाली समयमा कस्तो कन्ट्रास्ट हुन्छ कस्तो कलर हुन्छ लाइटको. So अहिले 2 घण्टाको प्रेजेन्टेसनबाट हामीले we won't be able to learn everything. So like I said, it's a craft that we need to build slowly. So yeah, भोलिको assignment चाहिँ I want you all to अहिले क्लास सकिने बित्तिकै spend at least 1 hour out in the street, not more than that maybe, and take photos. And tomorrow before the class begins, I want you all to go out and take photos. भोलि क्लासमा आउँदाखेरि I want everyone to come with, हैन, by come with I don't mean like class सुरु भइसकेपछि कलेक्ट गर्ने भन्ने हैन. I don't know how you will manage it indeed, but I want everyone a folder with everyone's name on it by let's say 2 p.m. Is that doable? 2 बजे भित्र I want a folder that has photograph from everyone so that I can see
all the content, and maybe we'll do at least half an hour of feedback and review of that photograph, and then we jump into storytelling. है सो 5 वटा सबैजनाले त्यो 5 वटा भने 5 वटा मात्र फोटो खिचेर फर्किनु भने हैन. You take as many photos as you can wish, but you select 5 photos, the strongest photo that represent, that manifests, that embodies the knowledge that you got today. I don't know what you learned, but still त्यसमा चाहिँ ingredient को कुराहरु गरेको थिए मैले अघि. So व्यू पोइन्ट को कुरा, mood को expression, emotion को कुराहरु थियो, अनि light को कुरा. So I want you, मलाई देख्ने इच्छा छ, हेर्ने इच्छा छ कि यो आज गरेको कुराहरु लाइक कसरी युज गर्यो तपाईहरुले त्यो फोटोमा भन्ने चाहिँ इच्छा छ सर. एटलिस्ट 2-3 वटा इन्ग्रेडिएन्ट भएको फोटोहरु, लाइट, इन्ट्रेस्टिङ लाइट भएको फोटोहरु खिचियोस्. सो अहिले गयो भने डस्क हैन, आफ्टर सनलाइट को फोटोहरु, स्ट्रीट लाइट मा खिचेको फोटोहरु आउन सक्छ. टेक फोटोज अफ प्लेस, टेक फोटोज अफ पिपल, टेक फोटोज अफ स्टिल लाइफ हैन, कन्टेन्ट जे पनि हुन सक्छ. बी अनेस्ट. Yeah, so tomorrow, भोलिको असाइनमेन्ट त्यो भयो. Okay, so let's have at least 10 minutes जस्तोको गफसफ. कस्तो भयो आजको सेसन? Give me feedback. Okay, Sagar, someone is asking me, can they edit the pictures and upload it? Or it has By to be edit, what do you mean? No, Edit. no, don't do that. Don't do that. Editing is like, I mean, you can edit a little bit, अलिकति brightness contrast चलाउँदा केही फरक पर्दैन, तर why bother, you know? I don't, मलाई impress गर्नु पर्दैन क्या. I can see right through you. So come with bad photographs, you know, this is how you learn, no? Come with your bad, I don't know, I'm not saying come with your bad photographs, but come with your best photograph. Okay, to take tomorrow as well. Yes, take tomorrow as well. If you think that going out right now is close to impossible, then take tomorrow. But if it's possible, if you are really enraged, if you're like blood is boiling, do you want to go out and take some photos, then go. Okay. Okay, guys. ठिक छ. कस्तो लाग्यो मेरो मेरो 2 सप्ताह? I am really happy that we're doing this. Let's see how it goes. And I don't know, for me, this is something that I really, like I said earlier, it's something very special. But त्यति भन्दैमा मैले गरेको कुराहरु सबै सही हुन्छ भन्ने पनि छैन. You guys creators, you guys are creative. You guys are much better than you think you are. So just unleash that power, that eye, you know. Sagar bhai, can I Yes, ask you some question? Please. Because there's little confusion basically with me. And it's photo book को photo लिन्छ नि. त्यसमा जस्तै कतिको त्यो कपिराइट अथवा एथिकल कसरी हुन्छ, किनभने त्यो बुकको चाहिँ कपिराइट भने भित्र उनीहरूले लेखेकै हुन्छ कुनै टाइप अफ फोटोकपी अथवा त्यो गर्न मिल्दैन भनेर हुन्छ नि. But then some of our students have the connection towards that book भनेर, and like त्यो कतिको त्यो बुकको कभरहरुमा पनि कपिराइटको कुराहरु हुन्छ नि त. सो तिनीहरु चाहिँ एक्जिबिसनको भ्यू पोइन्टबाट कतिको एथिकल अथवा त्यसलाई त्यसरी लेस गर्न मिल्छ मिल्दैन होला, त्यो चाहिँ बुझ्न लाग्दै. यो कुराहरु ट्रिकी हुन्छ हैन. अब बुक कभर कपिराइटेड हुन्छ. अब त्यो बुक कभरलाई तिमीले आफ्नो बुक कभर बनाउन नमिल्ला हैन. तर त्यो बुक कभर देखिने गरी मैले त्यो बुक कभर राखिएको ठाउँ पनि अलिअलि देखिरहेछ भने त्यो तिम्रो फोटो भयो के. सो त्यसमा एथिकल केही कन्सर्न हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन. disconnect Sagar dai. Yes. तपाईको फोटो धेरै जसो सबै मोनोक्रोमिकमा रहेछ. यसको के रिजन छ कि मोनोक्रोम ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा रहेछ धेरै जस्तो. अनि तपाईले प्राय सो कलर चाहिँ युज गर्नु हुँदैन. ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भने
Most of your photos are in black and white. होइन म कलर युज गर्छु भरपुर कलर युज गर्छु इट डिपेन्ड्स अन वे युआर सिइङ अब तपाईँले मेरो वेबसाइटमा हेर्नुभयो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट एउटा पनि फोटो छैन अब इन्स्टाग्राममा हेर्नुभयो भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट केही ब्ल्याक एन्ड व्हाइट फोटोहरू होला तर मोस्ट अफ द फोटोज आर कलर सो आई जगल अराउन्ड कलर एन्ड ब्ल्याक एन्ड व्हाइट सो कुनै बेला मलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट देखाउँ जस्तो लाग्छ सो it's a decision that I make when I'm taking picture. Okay. Or most of the time when after taking the picture. So next I prefer color. Black and white is एकदमै गाह्रो हुन्छ सेवा. Black and white photos are really really difficult. You know? I mean by difficult I mean you know किनभने ब्ल्याक कहिलेकाहीँ चाहिँ फोटोले ब्ल्याक एन्ड व्हाइट पार्ने बित्तिकै राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा नोसन हुन्छ तर त्यस्तो होइन डिफ्रेन्ट सेड्सहरू भन्छ नि हजुर सो फोटो खिचेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनायो भने व्हाट अबाउट दिस फोटो खिचेरै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउने हो सबैले किनभने र ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुँदैन मोस्ट अफ द फोटोग्राफर प्रोफेसनल फोटोग्राफरले रमा खिच्नुहुन्छ र फोटोज आर कलर एभ्री टाइम सो you have to take this decision यो डिसिजन चाहिँ पछि कम्प्युटरको अगाडि बस्छ नि जब फोटोलाई सेलेक्ट गर्नलाई त्यसलाई पोस्ट प्रोसेस गर्नलाई त्यति बेला डिसिजन गरिन्छ प्रायः चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ म ब्ल्याक एन्ड व्हाइटै खिच्छु आज दिनभरि भनेर निस्किया हुन्छ सो तपाईले नि एडिट गर्नुहुन्छ होला सायद फोटो सो पोस्ट सी एडिट भनेको दुईटा कुरा छ So post process भनेको obviously म I don't prefer doing post process that much तर मलाई नेचुरल फोटो नै राम्रो लाग्छ तर गर्छु म एकदम मलाई मेरो एउटा स्टाइल छ त्यो एउटा स्किल हो you should be proud of that skill actually so I have one question for you so where do you edit what app which app do you edit from? I use duita app. I use two apps whenever I feel like it. I edit my photos on Photoshop and Lightroom on my computer. Mac को लागि चाहिँ recommend गर्नु पर्दा चाहिँ कुन recommend गर्नुहुन्छ editing app? Editing को लागि त्यही नै हो Photoshop र Lightroom. अब Photoshop Mac को लागि छुट्टै भर्जन हुन्छ त्यही Photoshop Windows को लागि छुट्टै भर्जन मात्र फरक हो कुरा एउटै अनि मैले लाइटरुम फोटोशप देखेको थियो हैन त्यो नै होइन तपाईले भन्नुभएको त्यही नै हो त्यो मात्र अनि के गर्नु पर्दछ नि सो which I mean like so these are paid softwares so since I'm a poor photographer of Nepal I cannot pay that much money so I use a cracked version okay so like अब फेरि अब हामीलाई त्यो यति फाइदा छैन नि त लाइक हाम्रो लर्निङ हो त्यसैले अब त्यो लाइक पे गर्नु भन्दा त त्यो I think yeah you should I mean I don't have any problem with you downloading it from torrent and you know setting up in your computer you can ask anyone who can do it for you you can go to a computer shop and ask them to like you know त्यो मा चाहिँ लाइक जस्तो भयो नि एडिटिङ सफ्टवेयर जस्तो भयो नि हुन्छ हैन जस्तो भयो नि हुन्छ एडिटिङ नगरे नि हुन्छ के सोनाम लाइक इफ यु डोन्ट ह्याभ अ एडिटिङ सफ्टवेयर डोन्ट एडिट इट्स अल राइट जस्ट क्यामेरामै खिच्ने बेलामै बरु लाइट मजाले हेरेर खिच्ने के अनि त्यही नै सबभन्दा बेस्ट हो तर नाउ द्याट यु आर लर्निङ आई से डु इट हैन तर अब whichever editing software that you have is all right it's fine I have but I want some better one better okay then get Lightroom Lightroom is good because Lightroom ma tyo bridge haru ke pani chahiदैन सजिलो हुन्छ Lightroom is good all right so we are almost towards the end of today's session I've given you your assignment I hope we had a nice talk where I was basically only I was talking you guys were not talking I hope this trend breaks from tomorrow. Tomorrow we'll discuss the introduction to storytelling. We'll look at stories,
आज हामीले सिंगल फोटोजहरु हेर्यौं भोलि हामीले स्टोरीजहरु हेर्छौं है त ओके that's it we are right on time I think. फोटोमा चाहिँ लाइक कस्तो स्टोरी हुनु पर्यो अनि त्यो आजको सिकाउनु भएको त्यो एलिमेन्टहरु हुनु पर्यो हैन Yeah, आज गरेको एलिमेन्टहरु हुनु पर्यो I hope you took photo like you know screenshot of that या कसैले लिएछ भने सबैजनालाई शेयर गर्नु है त हस् ल bye that's it thank you very much guys thank you Indy thank you Bharatji थ्यांक यू for the opportunity night. all right take care good night see you tomorrow Night. Good night. काजा पार्कुर के भन्छ You can go guys bye you must be tired पार Okay, see you tomorrow. Please do the assignments right before 2 p.m. Please. yeah Okay. Bye. Bye. Bye, Tashi. Please change your profile picture. It's pretty sad. Can't Not go, like Tashi. a Bye. China. Okay, lah. The session राम्रो भयो सोचेको भन्दा राम्रो गर्यो त है म त पेमेन्ट पनि इन्क्रिज गर्नु पर्ला जस्तो लागिरहेको 2 घण्टा गरेर है तर पछि त्यो त अभियसली हेर्न मिल्छ नि हामीले लाइक कन्सिडर चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको 5000 त अति कम भयो जस्तो लाग्यो म आफैले कम हुन्छ जस्तो लाग्छ 2 घण्टा एक्ज्याक्ट भइसक्यो फोटोग्राफरको वर्कसपको पेमेन्ट कति हुन्छ 15000 15000 पर पर्सन पवन जोशीको लेट्स सी हेरौँला अलिकति इन्क्रिज गर्नुपर्छ है जस्तो लाग्यो 5000 दिन त हामीलाई पनि अलि बेइज्जतै हुन्छ जस्तो छ लाजै मर्दा हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति 2000 पर सेसन गर्दा हुन्छ होला 2000 पर सेसन हेर हुन्छ टोटल 5 वटा सेसन छ उनीहरुको 8-9 कै आसपास गर्यो भने ठिक हुन्छ होला है 7-8-9 5 डे सेसन भनेछ आउटलाइनमा पनि त्यो अफ डे लाई चाहिँ काउन्ट गरेको छैन शुट डे छ नि अफ डे त्यसलाई चाहिँ काउन्ट गरेको छैन यस सेसन हुन्छ पर सेसन 2000 ठिक हुन्छ होला 5 to 10 ठिकै हुन्छ होला ल 6:30 भइसकेछ अन्धकार भइसक्यो अब भरत पनि घर जानु ल भोलि डिस्कस गरौँला 1 बजे है भरत त्यो पार्टिसिपेन्टहरु नभएको छोडिसकेकोहरुलाई ग्रुपबाट रिमुभ गरिदेऊ ल रिमुभ ल हामीले मिल्दैन रहेछ के ए एडमिन म हो है ल है ल ओके